നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിലെ ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പാർട്ട് 2 ആണ് കേട്ടോ. പാർട്ട് 1 നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു. ആ ക്ലാസ് കൂട്ടുകാർ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ എൻഡ് സ്ക്രീനായിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഒരു 2 വീഡിയോ കാണുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സൈക്കോളജി ഫുൾ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള, അതായത് 2012 മുതലുള്ള എക്സാമുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു 2 ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക. ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിലൂടെ നമുക്ക് 30 മാർക്കും വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട, കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ഇനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറയട്ടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മലയാളത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം അങ്ങനെ മാറി മാറിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. What is the origin of the word education? Options: E and ktet, edu and ktet, edu and ktet, none of this. Answer is E and ktet. Second one, which of the following statements is correct? A. Education is an art. B. Education is a science. C. Neither art nor science. D. To some extent it is art and to some extent science. Answer is D. To some extent it is art and to some extent science. Third one, education acquired without any specific purpose, a fixed period and place. Option A. Indirect education. B. Individual education. C. Informal education. D. Formal education. Answer is C. Informal education. Fourth one, which of the following statements is correct about the nature of teaching? A. It is a diagnostic. B. It is remedial. C. Both diagnostic and remedial. D. None of the above. Answer is C. Both diagnostic and remedial. Fifth one, which of the following is an compulsory element of learning? A. Ability to read. B. Cognitive abilities. C. Tendency to know. D. None of this. Answer is C. Tendency to know. Sixth one, which of the following is the most modern teaching aid? A. Blackboard. B. Whiteboard. C. Greenboard. D. Smartboard. Answer is D. Smartboard. Seventh one, who among the following is the pioneer of thinker of Gestalt psychology? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗെസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി. അതുപോലെ തന്നെ അത് എഴുതിയത് ആരാണെന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എ. കോഹ്ലർ. ബി. കോഫ്ക. സി. വർത്തിമർ. ഡി. ലെവിൻ. ആൻസർ ഈസ് സി. വർത്തിമർ. Eighth one, why are curriculum activities used in teaching? A. To make teaching easy. B. To make teaching interesting, easy to understand and effective. C. To make teaching attractive. D. To assist the teacher. Answer is D. To assist the teacher. Ninth one, what among the following are the 3 main components of educational process? A. Education, teacher and books. B. Teacher, student and education. D. C. Teaching, learning and practice. D. Direction and instruction and skill. Answer is teacher, student and education. 10th one, what is teaching through deductive method? A. From general to specific. From specific to general. C. From macro to micro. D. From easy to difficult. Answer is A.
from general to specific. 11th one, the main center of informal education is A. Society, B. Family, C. Radio and television, D. All of this. Answer is D. All of these. 12th one, the first school for a child's education is options A. Society, B. Friends, C. Family, D. School. ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻസർ ഇസ് C. Family. 13th, which of the following education system supports scientific progress? A. Realistic education, B. Idealistic education, C. Naturalistic education, D. None of this. Answer is realistic education. 14th one, a lesson plan means. It is very important question. Options A. Reading the lesson before teaching it, B. To prepare all that the teacher wants to teach in a limited period, C. To prepare detailed answers of all questions to be asked in the class, D. To prepare the list of questions to be asked. Answer is B. To prepare all that the teacher wants to teach in a limited period. 15th one, in idealistic point of view of education, the value of an educational experience depends on A. Whether or not the learner has been properly motivated, B. Whether or not it preserves accepted institutions, C. The extent to which it satisfies learner desires, D. The manner in which it affects future other experience. Answer is B. Whether or not it preserves accepted institutions. 16th one, the educational activity desirable to a pragmatist is A. Approximates the goal which educational scientists have set up, B. Result from the indiscrimination of the learner in democratic theory, C. The beneficial effect upon the future experience of the learner characterized by spontaneous, active, continuously pleasurable and practicable for the learner. Answer is A. Approximates the goals which educational scientists have set up. 17th one, what is the viewpoint of progressive educators regarding the issue of liberal wise vocational education? A. Vocational ends lead one to degrade learning, B. Liberal arts subject should proceed vocational training, vocational and liberal education should not be separated, D. All subjects should have a vocational orientation. Answer is B. Liberal arts subjects should proceed vocational training. 18th one, who among the following is a supporter of naturalism in education? A. Froebel, B. Armstrong, C. John Locke, D. Rousseau. Answer is D. Rousseau. 19th one, curriculum means A. അതും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ലേണേഴ്സ് ലേണിംഗ് സ്പെക്ട്രം, B. Sum total of the annual study, C. Sum total of activity of the school, D. Course to be taught throughout the year. Answer is D. Course to be taught throughout the year. 20. The system of education propounded by Mahatma Gandhi was dash. A. Teaching by activities, teaching through make doing, C. Teaching through listening, D. All of this. Answer is all of this. 21. Back to nature is the slogan of dash. A. Realism, B. Pragmatism, C. Naturalism, D.
Existentialism. Answer is C. Naturalism. 22. Which of the following statements is not correct about naturalism? A. A reaction against the degenerated humanism of the Renaissance period. B. A reaction against sophistication and artificiality in education. C. A reaction against a mere study of books. D. None of these. Answer is C. A reaction against a mere study of books. 23. Who said reverse the usual practice and you will always do right? A. Gandhiji. B. Rousseau. C. John Dewey. D. Plato. Answer is B. Rousseau. 24. Human institutions are one mass of folly and contradiction. Who opined this? And options: A. Bernard Shaw. B. Rousseau. C. John Dewey. Tagore. Answer is B. Rousseau. The last one. Exaltation of individual's personality is a function of education. And the above statement is true with regard to options: A. Pragmatism. B. Idealism. C. Marxism. D. Idealism and Marxism. Answer is D. Idealism and Marxism. The aim of education according to naturalism does not include options: A. Education is the notion of man's evolution from lower forms of life. B. To equip individual for the struggle for existence. C. To help learner to learn and to be in harmony with the well adapted to their surroundings. D. To inculcate ethical and moral values in the learner. Answer D. To inculcate ethical and moral values in the learner. Second question. Which school of thought held the view that God makes all things good, man meddles with and they become evil? Marxism, existentialism, naturalism, pragmatism. Answer naturalism. Third one. Drive reduction theory in motivation was propounded by A. Maslow. B. Clark D. Hull. C. N. Landa. D. Aspiro. Answer is B. Clark D. Hull. Fourth one. Which is not a nature of philosophy? Options: A. It is a science of knowledge. It is a collective assemblage of various viewpoints. It is a planned attempt on search for the truth. It is the totality of man's creative ideas. Answer is D. It is the totality of man's creative ideas. Fifth one. The branch of philosophy deals with the knowledge, its structure, method and validity is known as options: logic, aesthetic, epistemology, metacognition. Answer is C. Epistemology. Sixth one. Which school maintained natural impulses of the child are of great importance and are good in themselves? Options: biological naturalism, mechanical naturalism, naturalism of natural science, romantic naturalism. Answer is A. Biological naturalism. Seventh one. Which branch of philosophy examines the issue pertaining to the nature of reality? Option: ontology, metaphysics, axiology, epistemology. Answer is B. Metaphysics. Eighth one. On what is based the need for teaching philosophy of education? Options: all learners are not alike.
B. Different system of education found in different countries. C. Different philosophies expressed different viewpoints in every aspect of education. D. Different ways of teaching learning. Answer is C. Different philosophies expressed different viewpoints in every aspect of education. Ninth one. What is the goal of education according to idealism? A. Perfect adaptation to the environment, realization of moral values, satisfaction of human wants, cultivation of dynamic, adaptable mind which will be resourceful and enterprising in all situations. Answer is B. Realization of moral values. 10th one. The aim of education according to the existentialist is, and options: humanitarian and humanist self-realization, B. Adaptation of practical life, C. Objective knowledge, D. A good understanding of the world outside. Answer is A. Humanitarian and humanist self-realization. 11. The realist aim of education is, options: A. Self-realization, B. Spiritual and moral development, C. Happy and moral development, D. Total development of personality. Answer is C. Happy and moral development. 12th one. Naturalist conception of man is, A. Man's very essence of being is his spiritual nature, B. It is spirit rather than animality that is most truly man, C. There exists in the nature of things a perfect pattern of each individual. Last one. Nature would have them children before they are men. Answer is D. Nature would have them children before they are men. 13. Which philosophy of education considers psychology as an incomplete study of and an inadequate basis of educational theory? A. Realism, B. Pragmatism, C. Idealism, D. Naturalism. Answer is C. Idealism. 14th one. Which among the following does not fit into the scheme of educational goals of idealists? A. Care of body, B. Moral values, C. Skills, D. Self-expression. Answer is A. Care of body. 15th one. Religious education is strongly advocated by dash. Options: pragmatist, idealist, realist, extensionalist. Answer is option B. Idealist. 7th question. The principle of progressive differentiation is proposed by, options: A. Jerome S. Bruner, B. David P. Ausubel, C. Vygotsky, D. R. M. Gagnon. Answer B. David P. Ausubel. 18th question. The tool in the hands of artist, teacher, to mold his material, students in the studio, school. Which is the tool mentioned in the statement? Options: A. Models of teaching, B. Mastery learning, C. Methods of teaching, D. Curriculum. Answer D. Curriculum. 19th question. The test which provides provision for remedial teaching. Options: A. Achievement test, B. Diagnostic test, C. Norm referenced test, D. Criterion referenced test. Answer B. Diagnostic test. 20th question. The element of models of teaching which denote the indirect or implicit effect of the teaching. Options: A. Nurture effect, B. Social system, C. Instructional effect, D. Principle of reaction. Answer A. Nurture effect. 26. What was meant by the term radical behaviorism? Options: A. The idea that behaviorism was a revolutionary contribution to the science of psychology.
B. The idea that all behaviors, including thinking and language, are influenced and ultimately determined by reinforcement. C. The idea that behaviorism could be used to change society for the better. D. All of the above. Answer B. The idea that all behaviors, including thinking and language, are influenced and ultimately determined by reinforcement. 27. Behaviorism is associated with the name of dash. Options A. Sigmund Freud. B. Noam Chomsky. C. J.B. Watson. D. B.F. Skinner. Answer C. J.B. Watson. 28. Who wrote the paper commonly known as the Behaviorist Manifesto? Options A. Watson. B. Thorndike. C. Pavlov. D. Skinner. Answer A. John Watson. 29. What is meant by the term reinforcement? Options A. When a stimulus presented before a specific behavior increases the rate or probability of that behavior. B. When a stimulus presented after a specific behavior increases the rate of probability of that behavior. C. When a stimulus presented simultaneously to a specific behavior increases the rate or probability of the behavior. D. When a stimulus increases that intensity of a specific behavior. Answer B. When a stimulus presented after a specific behavior increases the rate or probability of that behavior. 30. What term is used to describe the idea that higher order thoughts result from the combination of elementary mental process which the individual learns to associate with the one another based on experience? Options A. Functionalism. B. Behaviorism. C. Empirism. D. Associationism. Answer D. Associationism. 31. The SR units are called. Options A. Behavior traits. B. Reflexes. C. Instincts. D. Insight learning. Answer B. Reflexes. 32. Little Albert experiment showed that. Options A. Learning is conditioning. B. Learning is perception. C. Insight learning. D. Rote learning. Answer A. Learning is conditioning. 33. The founding father of psychology is considered to be A. Wilhelm Wundt. B. William James. C. Johannes Muller. D. Charles Darwin. Answer A. Wilhelm Wundt. 34. The Gestalt's view of human nature believes that people strive for. Options A. Power. B. Social acceptance. C. Wholeness. D. Individually. Answer C. Wholeness. 35. The whole is other than the sum of the parts. The phrase is related to. Options A. Holistic psychology. B. Functional psychology. C. Gestalt psychology. D. Personalistic psychology. Answer C. Gestalt psychology. 36. Dash theory emphasizes the importance of organization, meaningful and understanding in education. Options A. Organismic. B. Hormic. C. Functional. D. Gestalts. Answer D. Gestalts. 37. The book Growth of the Mind, written by A. Kohler. B. Kofke. C. Kurt-Lewin. D. Vermither. Answer B. Kurt Kofka. 38. Wolfgang Kohler's book. Options A. Thought and Language. B. Growth of the Mind. C. The Mentality of Apes. D. Contemporary Schools of Psychology. Answer is C. The Mentality of Apes. 39. When does the most intense and crucial socialization take place in a human being? Options A. During childhood. B. During adolescence. C. Throughout the life of a person. D. None of the above. Answer B. During adolescence. 40. Elements that are closer together will be perceived as a coherent object. Options A.
law of proximity, B, law of similarity, C, law of closure, D, law of good continuation. Answer A, law of proximity. 41. Ramesh had a serious car accident while Mozart was playing on his stereo. Now every time Ramesh hears a Mozart song, he feels frightened and panicked. What is the unconditional stimulus? Options A, the car accident, B, Ramesh fear and anxiety, C, music by Journey, D, driving a car. Answer A, the car accident. 42. When a child hears a loud noise, he cries. The family's dog often barks loudly. Each time the child sees the dog, he cries. What is the conditioned response? Options A, the dog, B, the loud noise, C, the crying, D, the barking. Answer C, the crying. 43. What term is used to describe the idea that higher order thoughts result from the combination of elementary mental process which the individual learns to associate with one another based on experience? Options A, insight learning, B, latent learning, C, observational learning, D, operant conditioning. Answer A, insight learning. 44. Which of the following statement is correct? Options A, classical conditioning focuses Involuntary responses while operant conditioning focuses on voluntary behaviors. B, classical conditioning is involved with negative outcomes while operant conditioning is involved with positive outcome. C, extinction occurs in classical conditioning but not in operant conditioning. D, shaping occurs in classical conditioning but not in operant conditioning. Answer A, classical conditioning focuses involuntary responses while operant conditioning focuses on voluntary behaviors. 45. I am primarily interested in thinking process. I am a dash psychologist. Options A, cognitive, B, learning, C, perception, D, personality. Answer A, cognitive. 46. Dash is also called hormic psychology. Options A, dynamic psychology, B, gestalt psychology, C, forensic psychology, D, existential psychology. Answer A, dynamic psychology. 47. The author of book, The Hormic Psychology. Options A, William Stem, B, Adolf Meyer, C, Kurt Galtons, D, McDougall. Answer D, McDougall. 48. Of the following, who is associated with the personalistic school of psychology? Options A, Pavlov, B, Skinner, C, William Stern, D, Max Wertheimer. Answer C, William Stern. 49. Which represent the correct order of Piaget's stages of intellectual development? Options A, sensor motor, concrete operational, formal operational, post-operational. B, pre-operational, concrete operational, formal operational, sensor motor. C, sensor motor, pre-operational, concrete operational, formal operational. D, pre-operational, informal operational, formal operational, post-operational. Answer C, sensor motor, pre-operational, concrete operational, formal operational. 50. When parents around the world use a short, sharp rhythm, they are. Options A, warning their baby, B, comforting their baby, C, calling attention to object, D, praising their baby. Answer A, warning their baby. Meaningful teacher moments are emphasized in the skill of. Options A, blackboard writing, B, discussion, C, stimulus variation, D, classroom management. Answer C, stimulus variation. 17th question. Which among the following describes the relationship between the teacher and the pupils in a classroom which follows concept attainment model? Options A, syntax, B, social system,
C. Principles of reaction. D. Support system. Answer B. Social system. 18th question. The cognitive process of integrating new information with existing knowledge is. Options A. Accommodation. B. Equilibration. C. Adaptation. D. Assimilation. Answer D. Assimilation. 19th question. A chemistry teacher, while teaching the structure of atom, spontaneously correlates it with history by telling about Kannada Muni of ancient India. This is an example of. Options A. Systematic correlation. B. Planned correlation. C. Conscious correlation. D. Incidental correlation. Answer D. Incidental correlation. 20th question. Which among the following represent the ability of a person who revises judgments and changes behavior in light of new evidence? Options A. Characterization. B. Adaptation. C. Origination. D. Evaluation. Answer A. Characterization. Which among the following describes the relationship between the teacher and the pupils in a classroom which follows concept attainment model? Options A. Syntax. B. Social system. C. Principles of reaction. D. Support system. Answer B. Social system. 18th question. The cognitive process of integrating new information with existing knowledge is. Options A. Accommodation. B. Equilibration. C. Adaptation. D. Assimilation. Answer D. Assimilation. 19th question. A chemistry teacher, while teaching the structure of atom, spontaneously correlates it with history by telling about Kannada Muni of ancient India. This is an example of. Options A. Systematic correlation. B. Planned correlation. C. Conscious correlation. D. Incidental correlation. Answer D. Incidental correlation. Which among the following represent the ability of a person who revises judgments and changes behavior in light of new evidence? Options A. Characterization. B. Adaptation. C. Origination. D. Evaluation. Answer A. Characterization. The theory which eventually became the foundation of behaviorism was. Options A. Classical conditioning. B. Connectionism. C. Operant conditioning. D. Reinforcement. Answer A. Classical conditioning. 2nd question. A maths teacher with her defective method of teaching and improper behavior in the classroom may be disliked by the learners. The learners develop hatred towards maths. This is an example of dash. Options A. Classical conditioning. B. Operant conditioning. C. Connecting. D. Reinforcement. Answer A. Classical conditioning. 3rd question. Unconditional stimuli are basically. Options A. Seasonal stimuli. B. Neutral stimuli. C. Biologically potent stimuli. D. All of these. Answer B. Neutral stimuli. 4th question. The carrot and stick theory in classroom comes in the way by. Options A. Questioning and
cease of questioning. B. Go on praising the students. C. Rewards and punishments in the classroom. D. Reinforcements of positive behavior. Answer C. Rewards and punishments in the classroom. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. A teacher X argues with teacher Y. X questioned Y with progressively more anxiety-provoking words, but Y heard everything and relaxed and did not get angry. Here Y conditioning is called. Options A. Over conditioning. B. Less conditioning. C. Counter conditioning. D. Formal conditioning. Answer C. Counter conditioning. ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. The police force in man. Options A. Id. B. Superego. C. Ego. D. Libido. Answer C. Ego. ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. The accusation of dog phobia can best be explained by the dash. Options A. Behavioral model. B. Psychodynamic model. C. Humanistic model. D. Medical model. Answer A. Behavioral model. എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. The SR units are called dash. Options A. Behavior traits. B. Reflexes. C. Instincts. D. Insight learning. Answer B. Reflexes. ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Behaviorism is associated with the name of dash. Options A. Sigmund Freud. B. Noam Chomsky. C. John B. Watson. D. B. F. Skinner. Answer C. John B. Watson. പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. The pleasure seeing force in man. Options A. Id. B. Ego. C. Libido. D. Superego. Answer A. Id. പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Who among the following have been noted for their strident criticism of behaviorism? Options A. Edward Thorndike. B. Noam Chomsky. C. John B. Watson. D. B. F. Skinner. Answer B. Noam Chomsky. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. If along with a conditional stimulus S1 another conditional stimulus S2 is paired, then it is called. Options A. First order conditioning. B. Second order conditioning. C. Neutral conditioning. D. Positive conditioning. Answer B. Second order conditioning. പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Pavlovian responding theory is more linked with. Options A. Reinforcement. B. Associative learning. C. Insightful learning. D. Concept formation. Answer B. Associative learning. പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. A conditional response acquired through experience is. Options A. Less permanent than unconditional response. B. More permanent than unconditional response. C. Equally permanent to unconditional response. D. More strong than unconditional response. Answer B. More permanent than unconditional response. പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. According to the psychoanalytic approach, an attempt to integrate values learned from parents and society is called. Options A. The id. B. Sublimation. C. The oral stage.
D. The super ego. Answer D. The super ego. 16th question. Psychoanalysis is an attempt to explain what? Options A. Normal psychological functioning. B. Normal and abnormal psychological functioning. C. Abnormal psychological functioning. D. Childhood ideation. Answer B. Normal and abnormal psychological functioning. 17th question. Which of the following is an example of repression? Options A. Stopping yourself from A. Behaving the way you want to. B. Suppressing bad memories or current thoughts that cause anxiety. C. Suppressing your natural instincts. D. Stopping others from behaving inappropriately. Answer B. Suppressing bad memories or current thoughts that cause anxiety. 18th question. What term is used to describe the idea that higher order thoughts result from the combination of elementary mental processes which the individual learns to associate with one another based on experience? Options A. Functionalism. B. Behaviorism. C. Empiricism. D. Associationalism. Answer D. Associationism. 19th question. Who wrote the paper commonly known as the Behaviorist Manifesto? Options A. John B. Watson. B. Edward Thorndike. C. Ivan Pavlov. D. B.F. Skinner. Answer A. John B. Watson. 20th question. What was meant by the term radical behaviorism? Options A. The idea that behaviorism was a revolutionary contribution to the science of psychology. B. The idea that all behaviors including thinking and language are influenced and ultimately determined by reinforcement. C. The idea that behaviorism could be used to change society for the better. D. All of the above. Answer B. The idea that all behaviors including thinking and language are influenced and ultimately determined by reinforcement. 21st question. According to Pavlov, when only neutral stimulus, ringing of bells, was presented. Options A. Natural or unconditional response occurred. B. No response occurred. C. Unconditional response strengthened. D. Conditional response occurred. Answer B. No response occurred. 22nd question. A student got excited when he got first prize in a school competition. Here, excitement is a response of which type? Options A. Elicited response. B. Emitted response. C. Instrumental response. D. None of this. Answer A. Elicited response. 23rd question. A teacher imposes fine over latecomers. It is a dash. Options A. Positive reinforcer. B. Negative reinforcer. C. Positive punishment. D. Negative punishment. Answer C. Positive punishment. 24th question. Which of the following terms best describe Darwin's approach to psychological subject matter? Options A. Behaviorism. B. Functionalism. C. Structuralism. D. Reductionism. Answer B. Functionalism. 25th question. What is meant by the term reinforcement? Options A.
when a stimulus presented before a specific behavior increases the rate or probability of that behavior. B. When a stimulus presented after a specific behavior increases the rate or probability of that behavior. C. When a stimulus presented simultaneously to a specific behavior increases the rate or probability of the behavior. D. When a stimulus increases that intensity of an specific behavior. Answer B. When a stimulus presented after a specific behavior increases the rate or probability of that behavior. Records of specific incidents of students' behavior inside and outside the classroom. Options A. Checklist. B. Cumulative record. C. Anecdotal record. D. Sociometry. Answer C. Anecdotal record. 17th question. The principle of progressive differentiation is proposed by. Options A. Jerome S. Bruner. B. David P. Osobel. C. Vygotsky. D. R. M. Gagnon. Answer B. David P. Osobel. 18th question. The tool in the hands of artist, teacher, to mold his material, students in the studio, school. Which is the tool mentioned in the statement? Options A. Models of teaching. B. Mastery learning. C. Methods of teaching. D. Curriculum. Answer D. Curriculum. 19th question. The test which provides provision for remedial teaching. Options A. Achievement test. B. Diagnostic test. C. Norm referenced test. D. Criterion referenced test. Answer B. Diagnostic test. 20th question. The element of models of teaching which denote the indirect or implicit effect of the teaching. Options A. Nurturant effect. B. Social system. C. Instructional effect. D. Principle of reaction. Answer A. Nurturant effect. The originator of psychoanalysis. Options A. Max Wertheimer. B. Kurt Lewin. C. Adolf Meyer. D. Sigmund Freud. Answer D. Sigmund Freud. 2nd question. What is a defense mechanism? Options A. Any form of martial arts. B. A mechanism designed to reduce stress and conflict caused by specific experiences. C. A method for negotiating a stages of development. D. A mechanism designed to remove psychological barriers. Answer B. A mechanism designed to reduce stress and conflict caused by specific experiences. 3rd question. Painful and disturbing thoughts are repressed into the dash part of the mind. Options A. Conscious. B. Unconscious. C. Preconscious. D. All of the above. Answer B. Unconscious. 4th question. What is the id? Options A. Part of the psyche that controls impulses. B. Part of the psyche that reduces anxiety. C. Primitive impulse in man. D. Part of the psyche that controls our morals. Answer C. Primitive impulse in man. 5th question. An example of classical conditioning is. Options A. Rat presses lever for delivery of food.
B. Dog learns to salivate on hearing bell. C. Pigeon pecks at key for food delivery. D. Dogs learn helplessness from electric shocks. Answer B. Dog learns to salivate on hearing bell. ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Psychoanalysis is a theory of dash. Options A. Personality development. B. Learning development. C. Memory development. D. All of the above. Answer A. Personality development. ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. First ever study in clinical psychology where the subjects were non-human was conducted by. Options A. Pavlov. B. Skinner. C. Thorndike. D. Freud. Answer C. Thorndike. എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. The animal which Thorndike used primarily for his experiment was. Options A. Cat. B. Dog. C. Rat. D. None of these. Answer A. Cat. ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Thorndike recorded the time a cat to escape from the puzzle box by observing and recording the animal's escapes and escape times. Thorndike was able to graph the time it took for the animal in each time to escape. The graph so recorded was in the shape of. Options A. Convex. B. Concave. C. S shape. D. V shape. Answer C. S shape. പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. According to Thorndike, what attribute of learning declines by age? Options A. Strength of learning. B. Power of learning. C. Speed of learning. D. Readiness to learn. Answer C. Speed of learning. പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Psychology is a science of dash. Options A. Education. B. Abnormal behavior. C. Behavior. D. Education. Answer C. Behavior. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. The first formal psychology laboratory is situated in. Options A. Germany. B. Leipzig. C. Athens. D. America. Answer B. Leipzig. പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. What is an ego defense mechanism? Options A. Part of the ego state that prevents rational thinking. B. Part of the unconscious that attempts to control unacceptable influence. C. Part of the ego state designed to reduce barriers. D. Part of the ego state that aids development. Answer B. Part of the unconscious that attempts to control unacceptable influence. പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. According to Thorndike, the ability to learn does not decline until the age 35, but how much percentage it declines thereafter every year? Options A. 1%. B. 5%. C. 8%. D. 10%. Answer A. 1%. പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Law of use and law of disuse is a part of dash. Options A. Law of readiness. B. Law of repetition. C. Law of exercise. D. Law of transfer of learning. Answer C.
law of excise. 16th question. The book Contemporary Schools of Psychology written by dash. Options A. Wilhelm Wundt, D. Robert Wordsworth, C. John B. Watson, D. Wolfgang Kohler. Answer B. Robert S. Wordsworth. 17th question. Founder of modern experimental psychology. Options A. Robert S. Wordsworth, B. John B. Watson, C. Wolfgang Kohler, D. Wilhelm Wundt. Answer D. Wilhelm Wundt. 18th question. Who was first to use nonsense syllables such as POV, JUK, CAG, KEL, etc. to test memory? Options A. E.B. Titchener, B. John Dewey, C. Hermann Ebbinghaus, D. Sigmund Freud. Answer C. Hermann Ebbinghaus. 19th question. A student of your class very rarely uses the mathematical table of 18. So, he does not remember it. Which law of Thorndike resembles it? Options A. Law of excise, B. Law of use, C. Law of disuse, D. Law of transfer. Answer C. Law of disuse. 20th question. Response from one condition to another by associating it with that condition is called. Options A. Associative transfer, B. Associative shifting, C. Associative fixation, D. Associative response. Answer B. Associative shifting. 21st question. Individual behavior is determined by. Options A. The individual's biological constitution, B. The individual's acquired traits, C. The social and physical context, D. All of the above. Answer D. All of the above. 22nd question. Dash considered mind as a bundle of independent faculties such as memory, imagination, and reasoning. Options A. Behaviorism, B. Psychoanalysis, C. Faculty psychology, D. Cognitive psychology. Answer C. Faculty psychology. 23rd question. Kurt Lewin. Options A. Developed a theory which stimulated a great deal of research, B. Felt that real world problems were the only ones worth studying, C. Published a large number of studies in social psychology, D. Was a notoriously bad trainer of graduate students. Answer B. Felt that real world problems were the only ones worth studying. 24th question. Responses that produce a desired effect are more likely to occur again, whereas responses that produce an unpleasant effect are less likely to occur again. The term desired effect means. Options A. Punishment, B. Reward, C. Both of these, D. None of these. Answer B. Reward. 25th question. Behavior that are followed by good consequence are likely to. Options A. Decrease in the future, B. Increase in the future, C. Remain same in the future, D. Unable to predict.
ആൻസർ ബി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. Providing education to all students irrespective of special abilities by accommodating in a single classroom is known as dash. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠനവൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ആൻസർ സങ്കലിത വിദ്യാഭ്യാസം, അതായത് ഇൻകൾസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ, Mahesh, a top scorer during primary school classes, become very irregular and become a poor scorer in high school classes. This is known as dash. പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തിയിരുന്ന മഹേഷ് ഹൈസ്കൂളിലായപ്പോൾ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കുറയുകയും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെ പറയാവുന്നത് എന്താണ്? Under achievement. Third one, learner's willingness in learning is a prerequisite for effective learning. Which of the following laws of learning support this? പഠിതാവിനെ സജ്ജനാക്കുന്നത് പഠനം ഫലവത്താക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ്. താഴെ പറയുന്ന ഏത് പഠന നിയമമാണ് ഇതിനെ പിന്താങ്ങുന്നത്? ആൻസർ ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ്, സന്നദ്ധത നിയമം. ഫോർത്ത് വൺ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്? വ്യക്തികളുടെ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയല്ലാത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്? ആൻസർ റേറ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് യൂണിഫോം, വികാസ നിരക്ക് ഒരേപോലെയാണ്. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ഹൂ ഈസ് ദ എക്സ്പൊണൻ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി? സാമൂഹ്യ പഠന രീതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്? ആൻസർ ആൽബർട്ട് ബന്ദുര. സിക്സ്ത് വൺ, അഡോളസൻസ് വാല്യൂസ് ആർ മോർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ? കൗമാരക്കാരുടെ മൂല്യങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കുന്നത്? ആൻസർ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്, സമപ്രായക്കാർ. സെവൻത് വൺ, വെൻ എ ടീച്ചർ അസൈൻ ക്ലാസ് റൂം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ടു ബോത്ത് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ്? ക്ലാസ്സിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപിക അനുവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആൻസർ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി, ലിംഗ സമത്വം. എയ്ത്ത് വൺ, എ ടീച്ചർ പ്രൊവൈഡ്സ് റിവാർഡ്സ് ടു വീക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ബ്രിങ് ദം ടു ദ ഫോർഫ്രണ്ട്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ടീച്ചർ? പഠനത്തിൽ മോശമായ കുട്ടികളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപിക പാരിതോഷങ്ങൾ നൽകുന്നു. താഴെ പറയുന്ന ഏത് രീതിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ആൻസർ എക്സ്റ്റൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ, ബാഹ്യ പ്രേരണ. നയൻത് വൺ, വൈൽ ഡ്രോയിങ് ദ ലേണിംഗ് കർവ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ റീജിയൻ ദാറ്റ് ഷോയിങ് നോ അപ്പാരൻറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ്. ഒരു കുട്ടിയുടെ പഠന വക്രം വരയ്ക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഒരു പുരോഗതിയും പ്രകടമാകുന്നില്ല. ഈ മേഖല അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ആൻസർ പ്ലേറ്റോ, സമപീഠസ്ഥലി. 10th one, Binu, an upper primary school student, find it's difficult to learn mutual relationship between reactants and products in the chemical reaction. According to Piaget's theory of cognitive development, he lacks the capacity of dash. അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായ ബിനുവിന് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അഭികാരകങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നു. പിയാഷെയുടെ വൈജ്ഞാനിക സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് അവനിലുള്ള കുറവ്. ആൻസർ റിവേഴ്സിബിൾ തിങ്കിങ്, പ്രത്യാവർത്തന ചിന്ത. 11.
ഹൂ എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഡെവലപ്ഡ് തിമാറ്റിക് അപ്രിസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് TAT? താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് തിമാറ്റിക് അപ്രിസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് രൂപപ്പെടുത്തിയത്? ആൻസർ മോർഗണും മുറയും. The next one, which of the following is a projective technique for assessing personality? താഴെ പറയുന്നവയിൽ വ്യക്തിത്വം അളക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്ഷേപണ രീതി ഏത്? റോഷായുടെ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ്. 13. Who is the exponent of psychoanalytic theory of personality? വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിൻ്റെ സൈക്കോ അനാലിസിസ് സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്? ആൻസർ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്. 14ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബാബു ഈസ് എ പ്രൈമറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ് ഹൂ ഈസ് ഓൾവേസ് reluctant to participate in group activities. As a teacher, how will you minimize this behavior? പ്രൈമറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായ ബാബു സംഘപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കുക? ആൻസർ frequently provide small group activities based on his interest. അവൻ്റെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരന്തരം നൽകുക. 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. ആൻസർ ബി. 16ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭൗതിക വികാസം സാധ്യമാകുന്നത്? ആൻസർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് ഹെറിഡിറ്ററി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങളുടെയും സാഹചര്യങ്ങളുടെയും സ്വാധീനം കൊണ്ട്. 17ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൂ എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ബിലോങ് ടു ദ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി സ്ട്രക്ചറലിസം? ഘടനവാദ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ്? വില്യം വൂണ്ട്. 18ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വൺ ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇൻ സ്റ്റുഡൻസ്? കുട്ടികളിൽ സർഗശേഷി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതി ഏതാണ്? ആൻസർ മസ്തിഷ്കോച്ചാടനം, അതായത് ബ്രെയിൻ സ്ട്രോമിംഗ്. 19ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ സ്ട്രാറ്റജി ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ? പ്രതിഭാധരരായ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ അനുയോജ്യമായ രീതി ഏതാണ്? അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയാണ്. 20ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ എൻഹാൻസിങ് മെമ്മറി? താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഓർമ്മ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപാധി ഏതാണ്? ആൻസർ ന്യൂമോണിക്സ്. 21ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ലെവിൻസ് ഫീൽഡ് തിയറി ദ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് നോൺ ആസ്? ലെവിൻ്റെ ക്ഷേത്ര സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസിക മണ്ഡലം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തിലാണെന്ന്? ആൻസർ ലൈഫ് സ്പേസ്. 22ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അഡോളിസൻസ് ബിലോങ്സ് ടു? കൗമാരക്കാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഘട്ടം ഏതാണ്? ഗ്യാങ് ഏജ്, സംഘം ചേരലിൻ്റെ പ്രായം. 23ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ പ്രൊവൈഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ദ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ്? ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി ആദ്യം അനുവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ്, അതായത് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിയണം.
24ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെൻ യു നോട്ടീസ് എ സ്റ്റുഡൻറ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് ഈസ് അഡിക്റ്റഡ് ടു സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ്, വാട്ട് വിൽ യു ഡു? നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യും? ആൻസർ, ഇൻഫോം പാരൻസ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ഹിം ഫോർ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. രക്ഷിതാക്കളെ അറിയിച്ച് ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കും. 25ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്സ് എമർജ്ഡ് ഫ്രം ദ ബേസിക് സൈക്കോളജിക്കൽ തിയറി. മുഴുവനായതിൽ നിന്നും ഘടകങ്ങളിലേക്ക് എന്ന ബോധന സിദ്ധാന്തം രൂപപ്പെട്ടത് ഏത് മനഃശാസ്ത്ര നിയമത്തിൽ നിന്നുമാണ്? ആൻസർ, ഗസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി. 26, ടീച്ചർ ഹൂ ഇൻറ്റൻസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ക്ലാസ് റൂം ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ്. വ്യക്തി അധിഷ്ഠിത ബോധന രീതികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപികയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്. ആൻസർ, പ്രോഗ്രാംഡ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ, പ്രക്രിയ ബോധന സാമഗ്രികൾ. അരുണിമ ലവ്സ് ബേർഡ്സ്, അനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഈസ് കീൻ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടർ ഈസ് പ്രീഡോമിനൻ്റ് ഇൻ ഹെർ? അരുണിമയ്ക്ക് പക്ഷി, മൃഗാദികൾ, ചെടികൾ എന്നിവയോട് വളരെ ഇഷ്ടവും അവയെ പരിപാലിക്കാൻ താല്പര്യവുമാണ്. താഴെ പറയുന്ന ഏത് ഘടകമാണ് അവളിൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ളത്? ആൻസർ, നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ്, പാരിസ്ഥിതിക ബുദ്ധി. 28, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച്? താഴെ പറയുന്നവയിൽ സാമൂഹ്യ ജ്ഞാന നിർമ്മിതി രീതിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്തത് ഏതാണ്? ആൻസർ, ബി, റിഫ്ലക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസ്, പ്രതിഫലനാത്മക പരിശീലനം. 29, ഫോർഗെറ്റിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു. മറവി സംഭവിക്കുന്നതിന് കാരണം? അതിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാം ഉണ്ട്, ഡി ആണ് ആൻസർ, ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ്. 30ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്കഫോൾഡിംഗ് ഈസ് എംഫസൈസ്ഡ് ഇൻ. കൈത്താങ്ങ് എന്ന ആശയം ഊന്നൽ നൽകുന്നത് എന്തിലാണെന്ന്? ആൻസർ, സമൂഹ നിർമ്മിതിവാദം, അതായത് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം. ടീച്ചർ റിപ്പീറ്റഡ്ലി മേക്സ് ലൗഡ് നോയിസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് in order to attract the attention of students. This is a kind of dash. Options A, positive reinforcer, B, negative reinforcer, C, positive punishment, D, negative punishment. Answer, B, negative reinforcer. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, gambling or lottery games are good examples of dash. Options A, fixed interval reinforcement, B, fixed ratio reinforcement, C, variable interval reinforcement, D, variable ratio reinforcement. Answer, D, variable ratio reinforcement. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, which of the following is an example of variable ratio reinforcement as stated by Skinner? Options A, the teacher prizes the students for giving every 5 answers correct. B, the teacher prizes the students after every 5 minutes. C, the teacher prizes the students at variable number of correct responses. D, the teacher prizes the students for every correct answer. Answer, C, the teacher prizes the students at variable number of correct responses. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലിറ്റിൽ ആൽബർട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഷോവ്ഡ് ദാറ്റ്. ഓപ്ഷൻസ് A, ലേണിംഗ് ഈസ് കണ്ടീഷനിങ്, B, ലേണിംഗ് ഈസ് പെർസെപ്ഷൻ, C, ഇൻസൈഡ് ലേണിംഗ്, D, rote learning. Answer, A, learning is conditioning. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വോൾഫ്ഗാങ് കോഹ്ലർസ് ബുക്ക്. ഓപ്ഷൻസ് A, Thought and Language,
B. Growth of the mind. C. The mentality of apes. D. Contemporary schools of psychology. Answer C. The mentality of apes. ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. The founding father of psychology is considered to be. Options A. Wilhelm Wundt. B. William James. C. Johannes Muller. D. Charles Darwin. Answer A. Wilhelm Wundt. ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Elements that are closer together will be perceived as a coherent object. Options A. Law of proximity. B. Law of similarity. C. Law of closure. D. Law of good continuation. Answer A. Law of proximity. എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. The whole is other than the sum of the parts the phrase is related to. Options A. Holistic psychology. B. Functional psychology. C. Gestalt psychology. D. Personalistic psychology. Answer C. Gestalt psychology. ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. If a teacher gives additional 2 marks for good handwriting, it is dash. Options A. Positive reinforcer. B. Negative reinforcer. C. Positive punishment. D. Negative punishment. Answer A. Positive reinforcer. പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. The teacher did not give attendance for latecomers. It is a type of dash. Options A. Positive punishment. B. Negative reinforcer. C. Negative punishment. D. Negative reinforcer. Answer C. Negative punishment. 11ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. The Gestalt's view of human nature believes that people strive for. Options A. Power. B. Social acceptance. C. Wholeness. D. Individually. Answer C. Wholeness. 12ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Dash theory emphasizes the importance of organization, meaningful and understanding in education. Options A. Organismic. B. Homic. C. Functional. D. Gestalts. Answer D. Gestalts. 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. I am primarily interested in thinking process. I am a dash psychologist. Options A. Cognitive. B. Learning. C. Perception. D. Personality. Answer A. Cognitive. 14ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. The book Growth of the Mind written by. Options A. Wolfgang Kohler. B. Kurt Kofka. C. Kurt Lewin. D. Max Wertheimer. Answer B. Kurt Kofka. 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. When a child hears a loud noise, he cries. The family's dog often barks loudly. Each time the child sees the dog, he cries. What is the conditional response? Options A. The dog. B. The loud noise. C. The crying. D. The barking. Answer C. The crying. 16ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. When does the most intense and crucial socialization take place in a human being? Options A. During childhood. B. During adolescence. C. Throughout the life of a person. None of the above. Answer B. During adolescence. 17ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. A reinforcer is.
Options A. Anything that strengthen a desired behavior. B. The removal of anything which increases the possibility of responses to occur. C. A stimulus that decreases the possibility of the response to occur. D. All of this. Answer C. A stimulus that decreases the possibility of the response to occur. 18th question. If a teacher makes aware of the students of punishment for late coming, it is dash. Options A. Positive reinforcement. B. Negative reinforcement. C. Positive punishment. D. Negative punishment. Answer B. Negative reinforcement. 19th question. Ramesh had a serious car accident while Mozart was playing on his stereo. Now, every time Ramesh hears a Mozart song, he feels frightened and panicked. What is the unconditional stimulus? Options A. The car accident. B. Ramesh fear and anxiety. C. Music by Journey. D. Driving in a car. Answer the car accident. 20th question. Dash is also called homic psychology. Options A. Dynamic psychology. B. Gestalt psychology. C. Forensic psychology. D. Existential psychology. Answer A. Dynamic psychology. 21st question. The author of book The Hormic Psychology. Options A. William Stern. B. Adolf Meyer. C. Kurt Galtons. D. McDougall. Answer D. McDougall. 22nd question. How many modes does a learner have according to Bruner in cognitive development? Options A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Answer A. 3. 23th question. Of the following, who is associated with the personalistic school of psychology? Options A. Ivan Pavlov. B. B.F. Skinner. C. William Stern. D. Max Wertheimer. Answer C. William Stern. 24th question. A teaching approach in which basic knowledge of a subject is taught first, then more satisfaction is added, reinforcing principles that were first discussed is known as. Options A. Linear curriculum. B. Vertical curriculum. C. Spiral curriculum. D. Horizontal curriculum. Answer C. Spiral curriculum. 25th question. Which represents the correct order of Piaget's stages of intellectual development? Options A. Sensory motor, concrete operational, formal operational, post operational. B. Pre-operational, concrete operational, formal operational, sensory motor. C. Sensory motor, pre-operational, concrete operational, formal operational. D. Pre-operational, informal operational, formal operational, post-operational. Answer C. Sensory motor, pre-operational, concrete operational, formal operational. 26th question. Who was the author of the book Process of Education? Options A. Skinner. B. John Dewey. C. Vygotsky. D. Bruner. Answer
D. Brunner. 27th question. When parents around the world use a short, sharp rhythm, they are options A. Warning their baby, B. Comforting their baby, C. Calling attention to objects, D. Praising their baby. Answer A. Warning their baby. 28th question. The curriculum and instructional approach in India is more based on options A. Skinner's theory, B. Brunner's cognitive constructivism and spiral theory, C. Collaborative learning, D. Cooperative learning. Answer B. Brunner's cognitive constructivism and spiral theory. 29th question. As per Brunner's approach of cognitive constructivism, a teacher acts in the classroom as options A. Guide, B. Authority, C. Source of information, D. Facilitator. Answer D. Facilitator. 30th question. In spiral curriculum, instruction goes from options A. Simple to complex, B. Concrete to abstract, C. None of these, D. Both of these. Answer D. Both of these. 31st question. Knowing how something is put together is worth 1,000 facts about it. This is an opinion of Brunner brought about his book Process of Learning. This emphasizes on options A. Acquisition of knowledge, B. Processing of knowledge, C. Concept formation, D. Analytical thinking. Answer C. Concept formation. 32nd question. Education has to develop options A. Inactive cognitive power in the learner, B. Iconic cognitive power in the learner, C. Symbolic cognitive power in the learner, D. All of these. Answer D. All of these. 33th question. According to Brunner, the objective of education is to options A. Gathering of information, B. Develop the cognitive and problem solving skill of the learner, C. Make learner capable of meeting life skills, D. Think and explore matter in a successive order. Answer B. Develop the cognitive and problem solving skill of the learner. 34th question. The stage theory in learning was developed by options A. Piaget, B. Brunner, C. Skinner, D. Thorndike. Answer A. Piaget. 35th question. According to Piaget, schemata exist even at the time of dash. Options A. Conception, B. Birth, C. At sensory motor stage, D. Formal operational stage. Answer A. Conception. 36th question. Only education is capable of saving our societies from possible collapse, whether violent or gradual. Who opined this? Options A. Noam Chomsky, B. Piaget, C. John Dewey, D. William Wundt. Answer B. Piaget. 37th question. It is discovering the roots of the different varieties of knowledge. Since its elementary terms following to the next level, including also the scientific knowledge, Piaget refers this about options A. Assimilation of knowledge, B. Construction of knowledge, C. Genetic epistemology,
D. Accommodation of knowledge. Answer C. Genetic epistemology. 38th question. According to Piaget's stage theory for development, it requires options A. Ability to think, B. Ability to move thought forward, C. Biological maturity, D. None of this. Answer C. Biological maturity. 39th question. The thought that allows children to solve problems without physically encountering things in the real world is known as to. Options A. Abstract thought, B. Concrete thought, C. Operational thought, D. Symbolic thought. Answer C. Operational thought. 40th question. When the existing cognitive structure undergoes changes and modifications to incorporate new information, we call it as dash. Options A. Modification, B. Accommodation, C. Recognition, D. Equilibration. Answer B. Accommodation. 41th question. The highest order of schema is. Options A. Behavior schema, B. Symbolic schema, C. Operational schema, D. None of this. Answer C. Operational schema. 42nd question. A type of thought where a word or object is used to represent something other than itself is called. Options A. Formal thought, B. Symbolic thought, C. Concrete thought, D. Analytic thought. Answer B. Symbolic thought. 43th question. Schemata are consistently being revised and elaborated upon each time the child encounters new experiences. The statement is. Options A. True, B. False, C. Partially true, D. Partially false. Answer A. True. 44th question. Assimilation means. Options A. Gathering information, B. Processing information, C. Incorporation of information, D. Interpreting of information. Answer C. Incorporation of information. 45th question. The first psychologist who made systematic study of cognitive development was. Options A. Skinner, B. Brunner, C. Thorndike, D. Piaget. Answer D. Piaget. 46th question. According to Piaget, intellectual growth is a process of adaptation to the world which happens through. Options A. Assimilation, B. Accommodation, C. Equilibration, D. All of this. Answer D. All of this. 47th question. Piaget's cognitive development was a progressive reorganization of mental process as a result of dash. Options A. Biological maturation, B. Environmental experiences, C. Both of these, D. None of this. Answer C. Both of these. 48th question. Which of the following are the characteristics of Piaget's study? Options A. It is concerned with children rather than all learners. B. It focused on development rather than learning. C. It proposed discrete stages of development marked by qualitative differences. D. All of this. Answer D.
all of this. 49ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Schemata are subjected to modification. An example of this is dash. Options A. A child knows that mother is affectionate. B. The child modifies that affection as emotional and environmental. C. The child modifies the schema when he goes to school as affection from friends. D. All of this. Answer D. All of this. 50ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following statement is correct? Options A. Teachers should engage with themselves and help students to ask questions. B. Teachers should engage with the syllabus and keep students engaged in various tasks. C. Teachers should engage with the students and ask them questions. D. All of these. Answer C. Teachers should engage with the students and ask them questions. Rani is student having leadership skills and maintains good relationship with her peer group. She is having dash. റാണി നല്ല നേതൃപാഠവും സഹപാഠികളുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. അവൾക്കുള്ളത്. ഓപ്ഷൻസ് എ. ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ്, യുക്തി ഗണിത ബുദ്ധി. ബി. വിഷ്വൽ സ്പേഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ദൃശ്യ സ്ഥലപര ബുദ്ധി. സി. ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ്, വ്യക്തിയാന്തര ബുദ്ധി. ഡി. ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ്, ആന്തരിക വൈയക്തിക ബുദ്ധി. ആൻസർ സി. ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ്, വ്യക്തിയാന്തര ബുദ്ധി. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്റർപേഴ്സണലും ഇൻട്രാപേഴ്സണലും മാറിപ്പോവാണ്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണ്? ഇന്റർപേഴ്സണൽ, വ്യക്തിയാന്തര ബുദ്ധി. ഓക്കെ. 77ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് റെപ്രസെന്റ് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിറ്റി അപ്രോച്ച് ഇൻ ലേണിംഗ്? താഴെ പറയുന്നവയിൽ സാമൂഹ്യ നിർമ്മിതിവാദ സിദ്ധാന്തത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാത്തത് ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ. ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ, സംഘചർച്ച. ബി. റെസിറ്റേഷൻ, ഓർത്തുചൊല്ലൽ. സി. കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ്, സഹവർത്തിത പഠനം. ഡി. ഡയലോജിക്കൽ ലേണിംഗ്, സംവാദാത്മക പഠനം. ആൻസർ ബി. റെസിറ്റേഷൻ, ഓർത്തുചൊല്ലൽ. 78ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ആക്ട് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് പേഴ്സൺ ഈസ് ഡാഷ്. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വ്യക്തികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയാകുന്ന ആക്ട്. ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻസ് എ. RTE ആക്ട്. ബി. RTI ആക്ട്. സി. PWD ആക്ട്. ഡി. പോസ്കോ ആക്ട്. ആൻസർ സി. PWD ആക്ട്. 79ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലേണിംഗ് തിയറി ദാറ്റ് എംഫസൈസ് ദ റോൾ ഓഫ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഈസ് ഡാഷ്. പ്രബലനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന പഠന സിദ്ധാന്തമാണ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് എ. സോഷ്യൽ കോഗ്നിറ്റീവ് തിയറി, സാമൂഹിക വൈജ്ഞാനിക സിദ്ധാന്തം. ബി. കോഗ്നിറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് തിയറി, വൈജ്ഞാനിക നിർമ്മിതി സിദ്ധാന്തം. സി. കോഗ്നിറ്റീവ് തിയറി, വൈജ്ഞാനിക സിദ്ധാന്തം. ഡി. ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് തിയറി, വ്യവഹാരവാദ സിദ്ധാന്തം. ആൻസർ ബി. ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് തിയറി, വ്യവഹാരവാദ സിദ്ധാന്തം. 80ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഐഡന്റിഫൈങ് എ ക്രിയേറ്റീവ് ചൈൽഡ് ഈസ് ഡാഷ്. സർഗശേഷിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ടെസ്റ്റ്. ഓപ്ഷൻസ് എ. റോഷ സിംഗിൾ ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ്. ബി. ടോറൻസ് ടെസ്റ്റ്. സി. ടാറ്റ്. ഡി. MMPI. ആൻസർ ബി. ടോറൻസ് ടെസ്റ്റ്. 81ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നത്തിങ് സക്സീഡ്സ് ലൈക്ക് സക്സസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു തോണ്ടൈക്ക്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലോസ് സപ്പോർട്ട് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? വിജയത്തെ പോലെ വിജയിക്കുന്ന മറ്റൊന്നില്ല. തോണ്ടൈക്കിന്റെ ഏത് സിദ്ധാന്തമാണ് ഈ പ്രസ്താവനയെ പിന്താങ്ങുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് എ. ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ്, സന്നദ്ധതാ നിയമം. ബി. ലോ ഓഫ് എഫക്ട്, പരിണാമ നിയമം. സി. ലോ ഓഫ് യൂസ്, ഉപയോഗ നിയമം. ഡി. ലോ ഓഫ് ഡിസ്യൂസ്,
നിരുപയോഗ നിയമം. ആൻസർ ബി ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റ്, പരിണാമ നിയമം. 82ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ബൈ എ ടീച്ചർ ടു സ്റ്റഡി ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ബൈ സെലക്ടിംഗ് എ സിംഗിൾ ചൈൽഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഹിസ് ഓർ ഹെർ ബിഹേവിയർ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ്. കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം പഠിക്കുന്നതിനായി അധ്യാപിക ഒരു കുട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ വിശദമായി പഠിക്കുന്ന രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി ഒബ്സർവേഷൻ, നിരീക്ഷണം, ബി കേസ് സ്റ്റഡി, സി എക്സ്പെരിമെന്റ്, പരീക്ഷണം, ഡി ഇന്റർവ്യൂ, അഭിമുഖം. ആൻസർ ബി കേസ് സ്റ്റഡി. 83ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡാഷ്. സാമൂഹിക പഠന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വക്താവ് ആര്? ഓപ്ഷൻ സി സ്കിന്നർ, ബി ആൽബർട്ട് ബന്ദുരെ, സി മാസ്ലോ, ഡി കോഹ്ലർ. ആൻസർ ബി ആൽബർട്ട് ബന്ദുരെ. 84ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വെൻ ന്യൂ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രിവെന്റ്സ് ദ റീകോൾ ഓഫ് ഓൾഡർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ്. പണ്ടു പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ പുതിയ പഠനം തടസ്സമാകുന്നതിനെ പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ റിട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ്, ബി പ്രോ ആക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ്, സി മെമ്മറി ട്രേസസ്, ഡി റിട്രീവൽ. ആൻസർ എ റിട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ്. 85ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ മോട്ടിവേഷണൽ തിയറി കംപ്രസിംഗ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് ഡിപിക്റ്റഡ് ആസ് ഹയറാർക്കിക്കൽ ലെവൽസ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ. അഭിപ്രേരണ സിദ്ധാന്തത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ക്രമാനുഗതികത്വം അടിസ്ഥാനമാക്കി ആവശ്യങ്ങളുടെ ക്രമീകൃത ശ്രേണി തയ്യാറാക്കിയത്. ഓപ്ഷൻ എ വൈഗോസ്കി, ബി ഗാങ്ങിനെ, സി പിയാഷെ, ഡി മാസ്ലോ. ആൻസർ ഡി മാസ്ലോ. 86ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ബുക്ക് ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ദ തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് വാസ് റിട്ടൺ ബൈ. ഓപ്ഷൻ എ ഗോൾമാൻ, ബി ഗാങ്ങിനെ, സി ഗാർട്ട്നർ, ഡി ഗിൽഫോർഡ്. ആൻസർ സി ഗാർട്ട്നർ. 87ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻ അൺകോൺഷ്യസ് സൈക്കോളജിക്കൽ മെക്കാനിസം അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ടാക്കിൾ എ ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ഡാഷ്. നിരാശാജനകമായ സാഹചര്യത്തെ നേരിടുന്നതിന് വ്യക്തി അവലംബിക്കുന്ന അബോധപൂർവമായ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻ എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, മാനസിക സംഘർഷം, ബി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം, സമായോജന തന്ത്രങ്ങൾ, സി മാൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, അപസമായോജനം, ഡി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, സമായോജനം. ആൻസർ ബി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം, സമായോജന തന്ത്രങ്ങൾ. 88ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെലക്ട് ദ മേജർ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാം. ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് തിങ്കിങ്, ബി ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റുഡൻഷിപ്പ്, സി ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ആങ്സൈറ്റി, ഡി ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ്. ആൻസർ എ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് തിങ്കിങ്. 89ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. NCERT എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ. ഓപ്ഷൻ എ 1960, ബി 1961, സി 1962, ഡി 1963. ആൻസർ ബി 1961. 90ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ടേം ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് വാസ് കോയിൻഡ് ബൈ. ഓപ്ഷൻ എ ഗോൾമാൻ, ബി തേഴ്സ്റ്റൺ, സി ഗാർട്ട്നർ, ഡി ബിനെ. ആൻസർ എ ഗോൾമാൻ. 91ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചൂസ് ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ കോമ്പിനേഷൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലേണിംഗ് ഡിസേബിൾഡ് ചിൽഡ്രൻ യൂഷ്വലി ഹാവ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ, രണ്ടാമത്തെ പുവർ ഇന്റലിജൻസ്, മൂന്നാമത്തെ പുവർ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ഓറിയന്റേഷൻ, ഡി പെർസെപ്ച്വൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്. ആൻസർ സി എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ, സി പുവർ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ് ഓറിയന്റേഷൻ, ആൻഡ് ഡി പെർസെപ്ച്വൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്. 92ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്മിത്ത് ഈസ് എ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡന്റ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പിയാഷെ സ്മിത്ത് ഈസ് ഇൻ എ സ്റ്റേജ് ഓഫ് തിങ്കിങ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ്. ഓപ്ഷൻസ് എ ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻസ്, ബി കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്, സി അസ്യുമിലേഷൻ, ഡി അഡാപ്റ്റേഷൻ. ആൻസർ എ ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻസ്.
93ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൗൺസിലർ പ്ലേസ് ആൻ ആക്റ്റീവ് റോൾ ഇൻ ആൻ ക്ലയൻറ്റ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബൈ ഓഫറിംഗ് അഡ്വൈസ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ്. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ്. ഓപ്ഷൻസ് എ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ്, ബി പെർമിസീവ് കൗൺസിലിംഗ്, സി എലക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ്, ഡി നോൺ ഡയറക്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ്. ആൻസർ എ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് കൗൺസിലിംഗ്. 94ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലേണിംഗ് ഇൻ വൺ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസിംഗ് ലേണിംഗ് ഇൻ അനദർ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് എ മോഡലിംഗ്, ബി ഇമിറ്റേഷൻ, സി കണ്ടീഷനിങ്, ഡി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ്. ആൻസർ ഡി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ്. 95ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ചൈൽഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് കണ്ടിന്യൂ ടു എക്സിസ്റ്റ് ഈവൻ വെൻ ദേ കനോട്ട് ബി പെർസീവ്ഡ് ഈസ് കോൾഡ്. Options A assimilation, B self objectification, C object consistency, D object permanence. Answer D object permanence. 96ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ the way in which each learner begins to concentrate, process and retains new complex information are called. Options A learning strategy, B learning methodology, C learning style, D learning mechanism. Answer C learning style. 97ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെയിൻ സ്ട്രീമിംഗ് ഇൻ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മീൻസ്. ഓപ്ഷൻസ് എ പ്രോഗ്രസീവ്ലി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എക്സെപ്ഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ്, ബി ക്ലസ്റ്ററിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ഹൈ അച്ചീവ്മെന്റ്, സി ക്ലസ്റ്ററിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ലോ അച്ചീവ്മെന്റ്, ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ്. Answer A progressively including and maintaining exceptional students. 98ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ the individual has both positive valence of approximate equal intensity that may cause conflict is known as. Options A approach conflict, B approach avoidance conflict, C avoidance conflict, D none of this. Answer A approach conflict. 99ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സ്പാൻഷൻ ഫോർ ടാറ്റ് ബൈ മോർഗൻ ആൻഡ് മുറേ. ഓപ്ഷൻസ് എ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്, ബി ടീച്ചിങ് എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്, സി തിമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്, ഡി തിമാറ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്. ആൻസർ സി തിമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 100ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഈസ് ദ പ്രൊപ്പണന്റ് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെന്റ് മോഡൽ. ആശയദാന മാതൃകയുടെ വക്താവ് ആരാണ്? ഇത് ഞാൻ ഓപ്ഷൻ വായിക്കാതെ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ആരായിരിക്കും കൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെന്റ് മോഡലിന്റെ ആള്? ആരാണ്? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ വായിച്ചേക്കാം. ഓപ്ഷൻസ് എ വൈഗോസ്കി, ബി ചോംസ്കി, സി ബ്രൂണർ, ഡി ഗാർട്ട്നർ. ആൻസർ ഏതാണ്? ആൻസർ സി ബ്രൂണർ. Among the following is the most suitable strategy that suits the needs of slow learners. താഴെ പറയുന്നവയിൽ മന്ദപഠിതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതി ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ ഗിവ് ദം മോർ കോംപ്ലക്സ് ടാസ്ക് ടു കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ടി, പ്രയാസങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി കഠിന പ്രവർത്തികൾ നൽകുക. ബി give them only those tasks which they are capable of performing. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തികൾ മാത്രം നൽകുക. സി give them those tasks which require sustained concentration and efforts. ദീർഘമായ ഏകാഗ്രതയും പരിശ്രമവും വേണ്ടി വരുന്ന പ്രവർത്തികൾ നൽകുക. ഡി give them more homework. അവർക്ക് കൂടുതൽ ഗൃഹപാഠം നൽകുക. ആൻസർ ബി give them only those tasks which they are capable of performing. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തികൾ മാത്രം നൽകുക. 2ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ the most appropriate strategy that can be used to evaluate a student's overall performance is dash. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സമഗ്ര പ്രകടനത്തെ വിലയിരുത്താൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതിയാണ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് എ സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ ആത്യന്തിക മൂല്യനിർണ്ണയം, ബി ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ നിരന്തര മൂല്യനിർണ്ണയം, സി പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രകടന മൂല്യനിർണ്ണയം, ഡി കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ നിരന്തരവും സമഗ്രവുമായ മൂല്യനിർണ്ണയം.
ആൻസർ ഡി കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ, നിരന്തരവും സമഗ്രവുമായ മൂല്യനിർണ്ണയം. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറി വാസ് പോസ്റ്റുലേറ്റഡ് ബൈ ഡാഷ്. വൈജ്ഞാനിക വികാസ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര്? ഓപ്ഷൻസ് എ ജീൻ പിയാഷെ, ബി അബ്രഹാം മാസ്ലോ, സി വില്യം ജെയിംസ്, ഡി റോബർട്ട് ഗാഗ്നെ. ആൻസർ എ ജീൻ പിയാഷെ. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചീഫ് എക്സ്പോണന്റ് ഓഫ് മീനിങ്ഫുൾ വെർബൽ ലേണിംഗ് തിയറി. അർത്ഥപൂർണമായ വാചിക പഠനത്തിന്റെ വക്താവ്. ഓപ്ഷൻസ് എ വൈഗോസ്കി, ബി ഗാഗ്നെ, സി പിയാഷെ, ഡി ഒസബൽ. ആൻസർ ഡി ഒസബൽ. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, റെക്കോർഡ് ദാറ്റ് മേ കണ്ടെയ്ൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ്. കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള സ്വഭാവ വിവരണങ്ങളും പ്രത്യേക സംഭവങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന റെക്കോർഡ്. ഓപ്ഷൻസ് എ ക്യുമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ്, സഞ്ചിത റെക്കോർഡ്, ബി അനക്ടോട്ടൽ റെക്കോർഡ്, ഉപഖ്യാന രേഖ, സി ലോഗ് ബുക്ക്, ഡി അറ്റൻഡൻസ് ബുക്ക്, ഹാജർ ബുക്ക്. ആൻസർ ബി അനക്ടോട്ടൽ റെക്കോർഡ്, ഉപഖ്യാന രേഖ. ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹു ഡെവലപ്ഡ് ദ ടു ഫാക്ടർ തിയറി ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ്. ബുദ്ധിയുടെ ദ്വിഘടക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വക്താവ് ആരാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ ബിനെ, ബി സ്പിയർമാൻ, സി രാവൺ, ഡി വഷ്ലർ. ആൻസർ ബി സ്പിയർമാൻ. ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഫാക്ടർ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഈസ് റെഫർഡ് ആസ്. കുട്ടികളുടെ ശാരീരിക വളർച്ചയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കാത്ത ഘടകമേത്? ഓപ്ഷൻസ് എ ജനറ്റിക്സ്, ജനിതക കാരണങ്ങൾ, ബി ന്യൂട്രീഷൻ, പോഷകാഹാരം, സി ഫാമിലി സൈസ്, കുടുംബ വലിപ്പം, ഡി മെച്ചുറേഷൻ, പരിപക്വതം. ആൻസർ സി ഫാമിലി സൈസ്, കുടുംബ വലിപ്പം. എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ബിലീഫ് ദാറ്റ് ദ ബോയ്സ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബിക്കം ലീഡേഴ്സ് ഇൻ ക്ലാസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ്. ക്ലാസ്സിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ആൺകുട്ടികളെയാണ് നേതാവാകേണ്ടത് എന്ന വിശ്വാസത്തെ പറയാവുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് എ ജെൻഡർ റോൾ, ബി ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ്, സി ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി, ഡി ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. ആൻസർ ബി ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ്. ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗ്രേഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ അസൈൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കട്ട് ഓഫ് ലെവൽസ് ഡിസൈഡഡ് ബിഫോർ ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ കോഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ്. കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിശ്ചിത പരിധി നിർണയിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗ്രേഡിംഗ് സമ്പ്രദായത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് എ അബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേഡിംഗ്, ബി റിലേറ്റീവ് ഗ്രേഡിംഗ്, സി ഡയറക്റ്റ് ഗ്രേഡിംഗ്, ഡി കമ്പാരിറ്റീവ് ഗ്രേഡിംഗ്. ആൻസർ എ അബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേഡിംഗ്. പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അക്വയർഡ് ബൈ ബർത്ത് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് നോൺ ആസ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജന്മന സ്വായത്തമാക്കാവുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് എ എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ബാഹ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ, ബി ഇന്റേണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ആന്തരിക സ്വഭാവങ്ങൾ, സി ഹെറിഡിറ്ററി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങൾ, ഡി എൻവയോൺമെന്റൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, പാരിസ്ഥിതിക സ്വഭാവങ്ങൾ. ആൻസർ സി ഹെറിഡിറ്ററി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങൾ. 11ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ റീഡിംഗ് എമംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ബൈ ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് വൈഗോസ്കി പ്രിൻസിപ്പൽ ഈസ് നോൺ ആസ്. വൈഗോസ്കിയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള വായന പരിശീലന രീതി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് എ റെസിപ്രോക്കൽ ടീച്ചിങ്, പ്രതിക്രിയ അധ്യാപനം, ബി റിഫ്ലക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസ്, പ്രതിഫലന പരിശീലനം, സി കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ്, സഹവർത്തിത പഠനം, ഡി സിറ്റുവേറ്റഡ് ലേണിംഗ്. ആൻസർ എ റെസിപ്രോക്കൽ ടീച്ചിങ്, പ്രതിക്രിയ അധ്യാപനം. 12ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അക്കോർഡിംഗ് ടു പിയാഷെ ദ കോഗ്നിറ്റീവ് സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് 2 to 7 years ഈസ് ഡാഷ്. പിയാഷെയുടെ വൈജ്ഞാനിക വികസന ഘട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 2 വയസ്സു മുതൽ 7 വയസ്സു വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് എ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ, പ്രാക് മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം,
ബി ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം, സി സെൻസറി മോട്ടോർ ഐന്ദ്രിക ചാലക ഘട്ടം, ഡി കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാര ഘട്ടം. ആൻസർ എ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ പ്രാക് മനോവ്യാപാര പൂർവഘട്ടം. 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ ഈസ് ഡാഷ്. ആദ്യത്തെ ബുദ്ധിമാപന സ്കെയിൽ. ഓപ്ഷൻസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിനെറ്റ് സ്കെയിൽ, ബി റാവൻസ് പ്രോഗ്രസീവ് മാട്രിക്സ്, സി വെഷ്ലർ സ്കെയിൽ, ഡി ബാട്ടിയാസ് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ്. ആൻസർ എ സ്റ്റാൻഫോർഡ് ബിനെറ്റ് സ്കെയിൽ. 14ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോഗ്രാം എയിം ടു പ്രൊവൈഡ് അഡീഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ. പ്രതിഭാശാലികളായ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ പഠനാവസരങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിന് താഴെ പറയുന്നവയിൽ അപ്രധാനമായത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അക്കാഡമിക് പ്രോജക്ട്സ് സ്വതന്ത്രമായി ചെയ്യാൻ ഉന്നത നിലവാരമുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ നൽകുന്നു, ബി പ്രൊവൈഡിംഗ് തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് അസൈൻമെന്റ്സ് ചിന്തോദ്ദീപകമായ അസൈൻമെന്റുകൾ കൃത്യമായി നൽകുന്നു, സി സിംപ്ലിഫൈയിങ് ദ സബ്ജക്ട് കണ്ടന്റ് പാഠ്യവസ്തു ലളിതവൽക്കരിക്കുന്നു, ഡി മെയിൻറ്റെയിനിങ് പ്രോഗ്രസ് റെക്കോർഡ് പ്രോപ്പർലി പഠന നിലവാര റെക്കോർഡ് കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. ആൻസർ സി സിംപ്ലിഫൈയിങ് ദ സബ്ജക്ട് കണ്ടന്റ് പാഠ്യവസ്തു ലളിതവൽക്കരിക്കുന്നു. 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, the system in which persons with disabilities or persons who need special care can learn in schools together with people who do not have special need is dash. ഭിന്നശേഷിയുള്ള പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ സാധാരണ കുട്ടികളോടൊപ്പം പഠിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ് ഡാഷ്. ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ആൻസർ എ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. 16ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ടു ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് ഈസ് ആൻ ആക്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് സച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു വിച്ച് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ? ഓപ്ഷൻസ് എ ടു ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ദി ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് 5 to 16 years, ബി ടു ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ദി ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് 5 to 14 years, സി ടു ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ദി ഏജ് 6 to 14 years, D to all children of the age group 6 to 16 years. Answer C to all children of the age group 6 to 14 years. 6 വയസ്സ് മുതൽ 14 വയസ്സ് വരെ കുട്ടികൾക്കാണ് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. 17ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെലക്ട് നെയിം ഹു പുട്ട് ഫോർവേഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ. ഓപ്ഷൻസ് എ ഗാർഡ്നർ, ബി ബ്രൂണർ, സി പിയാഷെ, ഡി ഒസബൽ. ആൻസർ ഡി ഒസബൽ. 18ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വുമൺ ഓൺ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് വാസ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ദ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഇൻ ദ ഇയർ. ഓപ്ഷൻസ് എ 2002, ബി 2004, സി 2006, ഡി 2008. ആൻസർ സി 2006. 19ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആസ് എ ടീച്ചർ വാട്ട് ആക്ഷൻ വിൽ യു ടേക്ക് ടു ഹെൽപ്പ് എ സ്റ്റുഡൻറ് ഹാവിംഗ് സ്പീച്ച് ഡിഫക്റ്റ്? ഓപ്ഷൻസ് എ ഹെൽപ്പ് ദ സ്റ്റുഡൻറ് ബൈ സപ്ലൈയിങ് ദ വേർഡ്സ് ദ സ്റ്റുഡൻറ് ഈസ് ട്രൈയിങ് ടു സേ, ബി ഗിവ് ദ സ്റ്റുഡൻറ് വേർഡ് ഡ്രിൽ ഓൺ വിച്ച് ഹി ഓർ ഷീ സ്റ്റട്ടേഴ്സ്, സി എൻഷുർ ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ അതർ സ്റ്റുഡൻറ്സ് ഇൻ എ കറക്ഷൻ പ്രോസസ്, D. Provide special situations in which the student's confidence is built up. Answer D. Provide special situations in which the student's confidence is built up. 20ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സെലക്ട് എ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ബിലോ. ഓപ്ഷൻസ് എ റോഷ സിംഗ്ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ്, ബി റാവൻസ് പ്രോഗ്രസീവ് മാട്രിക്സ് ടെസ്റ്റ്, സി അലക്സാണ്ടേഴ്സ് പാസ്ലോങ് ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് APT, D. Thematic apperception test. Answer C. Alexander's Paslong test. As per the NCF recommendation, the total time for homework is dash. Option C 4 hours, B 3 hours, C 2 hours, D 0 hours.
ആൻസർ സി 2 hours. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സിനറ്റിക്സ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ്. ഓപ്ഷൻസ് എ ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റുഡൻസ്, ബി അണ്ടർ അച്ചീവേഴ്സ്, സി ഗിഫ്റ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസ്, ഡി മെൻ്റലി ചലഞ്ചഡ്. ആൻസർ എ ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റുഡൻസ്. Teachers use action research for. Options A, for the enhancement of theory, B, advancement of knowledge, C, analytic exploration, D, self-reflective inquiry. Answer D, self-reflective inquiry. അടുത്ത question, in the age of 8th standard students belongs to which stage coined by Jean Piaget? Options A, sensory motor, B, pre-operational, C, formal operational, D, concrete operational. Answer C, formal operational. അടുത്ത question, micro teaching technique was developed by. Options A, Allen, B, Novak, C, Brunner, D, Flander. Answer A, Allen. അടുത്ത question, Smith is a 10th standard student and according to Piaget, Smith is in a stage of thinking which is called. Options A, formal operations, B, concrete operations, C, assimilation, D, adaptation. Answer A, formal operations. അടുത്ത question, which one is not an example of negative reinforcement? Options A, studying for an exam to avoid getting a poor grade, B, studying for an exam to get an higher grade, C, taking aspirin to get relief from headache, D, rushing home in the winter to get out of the cold. Answer B, studying for an exam to get a higher grade. അടുത്ത question, which one is not the publication year of 4 national curriculum frameworks by NCERT in India? Options A, 1975, B, 1990, C, 2000, D, 2005. Answer B, 1990. അടുത്ത question, Vygotsky's socio-cultural theory suggests that a child's most important discoveries are guided by. Options A, peers, B, school, C, adult acting as tutors, D, both peers and adult acting as tutors. Answer C, adult acting as tutors. അടുത്ത question, select the most suitable expansion for TAT by Morgan and Murray. Options A, teaching aptitude test, B, teaching ability test, C, thematic apperception test, D, thematic aptitude test. Answer C, thematic apperception test. അടുത്ത question, the process whereby a response is made for frequent through reinforcement is called. Options A, operant conditioning, B, classical conditioning, C, negative conditioning, D, positive conditioning. Answer A, operant conditioning. അടുത്ത question, which of the following is the correct order for Brunner's stages of cognitive development? Options A, inactive, iconic, creative, B, iconic, symbolic, inactive, C, inactive, symbolic, iconic, D, inactive, iconic, symbolic. Answer D, inactive, iconic, symbolic. അടുത്ത question, which of the following helps to find out the student's learning process and learning problems? Options A, achievement test, B, diagnostic evaluation, C, summative evaluation, D, formative evaluation. Answer B, diagnostic evaluation. അടുത്ത question, in Gagner's multiple discrimination, learning is facilitated through. Options A, reinforcement of correct responses,
B. Presentation of stimuli in chain order. C. Promotion and separation of stimuli from responses. D. Discrimination between stimuli and responses. Answer C. Promotion and separation of stimuli from responses. Another question. The educational objective that does not come under cognitive domain of Bloom's taxonomy is options A. Application, B. Analysis, C. Coordination, D. Synthesis. Answer C. Coordination. Another question. Who is the originator of branching programming of instruction? Options A. Norman A. Crowder, B. B.F. Skinner, C. Thomas P. Gilbert, D. E.L. Thorndike. Answer A. Norman C. Crowder. Another question. Adjusting the teaching according to individual differences is called. Options A. Remedial instruction, B. Differential instruction, C. Reflective teaching, D. Active teaching. Answer B. Differential instruction. Another question. Inductive thinking model of Hilda Taba belongs to which family of teaching model? Options A. Information processing family, B. Personal family, C. Social family, D. Behavioral systems family. Answer A. Information processing family. Another question. Scale down teaching encounter in class size and time is known as. Options A. Supplementary teaching, B. Team teaching, C. Micro teaching, D. Peer teaching. Answer C. Micro teaching. Another question. A specific learning disability that affects reading and related language based processing skills can be called. Options A. Dysgraphia, B. Dyslexia, C. Dyscalculia, D. Dyspraxia. Answer B. Dyslexia. Another question. A teaching technique especially used in teachers' pre-service education to train them teaching skills systematically is dash. Options A. Team teaching, B. Micro teaching, C. Models of teaching, D. Shared teaching. Answer B. Micro teaching. Another question. The ability to come up with new ideas through a mental process of connecting existing concepts. Options A. Motivation, B. Creativity, C. Intelligence, D. Interest. Answer B. Creativity. ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ടീച്ചിങ് എന്നതിലൂടെ പെറ്റ്സ്ലോസി ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓപ്ഷൻസ് എ. നേരിട്ടുള്ള പഠനം, ബി. പരോക്ഷമായ പഠനം, സി. വസ്തുക്കൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പഠനം, ഡി. അമൂർത്തമായ പഠനം. ആൻസർ സി. വസ്തുക്കൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പഠനം. ശിശു വികസനത്തിന്റെ സാമാന്യ ക്രമം. ഓപ്ഷൻസ് എ. ചാലക വികാസം, സംവേദനം, ബുദ്ധിവികാസം, ബി. ചാലക വികാസം, ബുദ്ധിവികാസം, സംവേദനം, സി. ചാലക വികാസം, വിളംബിത ചാലക വികാസം, ഡി. ചാലക വികാസം, വൈകാരികം, സാമൂഹികം. ആൻസർ എ. ചാലക വികാസം, സംവേദനം, ബുദ്ധിവികാസം. അറിഞ്ഞതിൽ നിന്ന് അറിയാത്തതിലേക്ക് എന്ന ബോധന രീതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്. ഓപ്ഷൻസ് എ. റൂസോ, ബി. കൊമനിയസ്, സി. ഗാർട്ട്നർ, ഡി. ടാഗോർ. ആൻസർ ബി. കൊമനിയസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിദ്യാലയത്തെ സമൂഹവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണി. ഓപ്ഷൻസ് എ. PTA, ബി. MPTA, സി. ICDS, ഡി. ഡയറ്റ്. ആൻസർ എ. PTA. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ജീവികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ആരോപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചിന്തനം നടക്കുന്ന ഘട്ടം. ഓപ്ഷൻസ് എ. ഇന്ദ്രിയ ചാലകം, ബി. മനോവ്യാപാര പൂർവ്വ ചിന്തനം, സി. രൂപാത്മക ചിന്തനം, ഡി. ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരം. ആൻസർ ബി. മനോവ്യാപാര പൂർവ്വ ചിന്തനം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്രോജക്റ്റ് പഠന രീതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്.
ഓപ്ഷൻസ് എ ജോൺ ഡ്യൂയി, ബി ഫ്രയർ, സി വിവേകാനന്ദൻ, ഡി പെറ്റ്സലോസി. ആൻസർ എ ജോൺ ഡ്യൂയി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കുട്ടികൾ ശക്തരെയും കഴിവുള്ളവരെയും അനുകരിക്കുന്നു. ഈ സിദ്ധാന്തം കണ്ടെത്തിയത്? ഓപ്ഷൻസ് എ സള്ളിവൻ, ബി ആൽബർട്ട് ബന്ദുരെ, സി നോം ചോസ്കി, ഡി പിയാഷെ. ആൻസർ ബി ആൽബർട്ട് ബന്ദുരെ. ഗസ്റ്റാൾ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രധാന ആശയം? ഓപ്ഷൻസ് എ പ്രബലനം, ബി ക്ഷേത്ര സിദ്ധാന്തം, സി വ്യവഹാരം, ഡി ഉൾക്കാഴ്ച. ആൻസർ ഡി ഉൾക്കാഴ്ച. ബുദ്ധിക്ക് ബഹുമുഖങ്ങളുണ്ടെന്ന് സിദ്ധാന്തിച്ചത്? ഓപ്ഷൻസ് എ തേഴ്സ്റ്റൺ, ബി സ്റ്റെയിൻബർഗ്, സി ഹവാർഡ് ഗാർഡനർ, ഡി സ്പിയർമാൻ. ആൻസർ സി ഹവാർഡ് ഗാർഡനർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സഹവർത്തിത പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ? ഓപ്ഷൻസ് എ ZPD, ബി അനുഭവങ്ങൾ, സി കൈത്താങ്, ഡി സഹപഠിതാക്കൾ. ആൻസർ ഡി സഹപഠിതാക്കൾ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബ്രൂണറുടെ പഠന സിദ്ധാന്തം? ഓപ്ഷൻസ് എ ചാക്രിക ആരോഹണം, ബി സ്കീമ, സി സംസ്ഥാപനം, ഡി അനുബന്ധനം. ആൻസർ എ ചാക്രികാരോഹണം. നിരീക്ഷണ ശേഷി വളർത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം? ഓപ്ഷൻസ് എ പ്രകൃതി നടത്തം, ബി കഥ വായന, സി പാട്ടുപാടൽ, ഡി കളിപ്രവർത്തനം. ആൻസർ എ പ്രകൃതി നടത്തം. ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം? ഓപ്ഷൻസ് എ ആനുഷംഗികം, ബി നെഗറ്റീവ് വിദ്യാഭ്യാസം, സി ഔപചാരികം, ഡി അനൗപചാരികം. ആൻസർ എ ആനുഷംഗികം. ശ്രമപരാജയ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര്? ഓപ്ഷൻസ് എ അനുബന്ധന സിദ്ധാന്തം, ബി പ്രബലനം, സി ബന്ധ സിദ്ധാന്തം, ഡി വ്യവഹാരവാദം. ആൻസർ സി ബന്ധ സിദ്ധാന്തം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ? ഓപ്ഷൻസ് എ ഗാന്ധിജി, ബി കൊമ്യൂനിയസ്, സി ഫ്രയർ, ഡി പെറ്റ്സലോസി. ആൻസർ ബി കൊമ്യൂനിയസ്. തുടർ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രേഖ? ഓപ്ഷൻസ് എ സഞ്ചിത രേഖ, ബി ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്, സി ഉപഖ്യാന രേഖ, ഡി നിരീക്ഷണ രേഖ. ആൻസർ എ സഞ്ചിത രേഖ. അധ്യാപക പരിശീലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേശീയ തല ഏജൻസി? ഓപ്ഷൻസ് എ NCERT, ബി ICCW, സി NCTE, ഡി CSWB. ആൻസർ സി NCTE. ഗസ്റ്റാൾ സൈദ്ധാന്തികർ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്? ഓപ്ഷൻസ് എ ചിമ്പാൻസിയിൽ, ബി നായയിൽ, സി പൂച്ചയിൽ, ഡി എലിയിൽ. ആൻസർ എ ചിമ്പാൻസിയിൽ. പ്രബലനം ഏത് പഠന സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഓപ്ഷൻസ് എ അനുബന്ധനം, ബി വ്യവഹാരവാദം, സി പ്രവർത്തനാനുബന്ധനം, ഡി ശ്രമപരാജയ സിദ്ധാന്തം. ആൻസർ സി പ്രവർത്തനാനുബന്ധനം. എമിലി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ റൂസോ ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്? ഓപ്ഷൻസ് എ കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം, ബി വിദ്യാഭ്യാസ സങ്കല്പം, സി അധ്യാപക സങ്കല്പം, ഡി പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം. ആൻസർ ബി വിദ്യാഭ്യാസ സങ്കല്പം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സമസംഘങ്ങൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന പ്രായഘട്ടം? ഓപ്ഷൻസ് എ ശൈശവം, ബി ബാല്യം, സി കൗമാരം, ഡി യൗവനം. ആൻസർ സി കൗമാരം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പൗരാണിക അനുബന്ധന രീതി കണ്ടെത്തിയ റഷ്യൻ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ? ഓപ്ഷൻസ് എ പിയാഷെ, ബി പാവ്ലോ, സി സ്കിന്നർ, ഡി വാട്സൺ. ആൻസർ ബി പാവ്ലോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, യൂണിസെഫ് രൂപീകരിച്ച വർഷം? ഓപ്ഷൻസ് എ 1945, ബി 1946, സി 1947, ഡി 1948. ആൻസർ ബി 1946. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിദ്യാസമ്പന്നരായ സ്ത്രീകൾ കുടുംബത്തിന് മഹാമാരി ബാധ പോലെയാണ്. ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ട ദാർശനികൻ? ഓപ്ഷൻസ് എ റൂസോ, ബി കൊമ്യൂനിയസ്, സി ജോൺ ഡ്യൂ, ഡി പൗലോ ഫ്രയർ. ആൻസർ എ റൂസോ.
കുട്ടികളിലെ വായനാ വൈകല്യം. ഓപ്ഷൻസ് എ ഡിസ്ലെക്സിയ, ബി ഓട്ടിസം, സി ഡിസ്ഗ്രാഫിയ, ഡി ജൽപ്പനം. ആൻസർ എ ഡിസ്ലെക്സിയ. കോൾബർഗ് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയ മേഖല. ഓപ്ഷൻസ് എ ചാലക വികാസം, ബി സാമൂഹിക വികാസം, സി നൈതിക വികാസം, ഡി വൈകാരിക വികാസം. ആൻസർ സി നൈതിക വികാസം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, അന്തർദേശീയ ഏജൻസി അല്ലാത്തത് ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ NCERT, ബി യൂണിസെഫ്, സി WHO, ഡി യുനെസ്കോ. ആൻസർ എ NCERT. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വികസനാരംഭം തുടങ്ങുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് എ ശൈശവത്തിൽ, ബി കൗമാരത്തിൽ, സി ഗർഭാവസ്ഥയിൽ, ഡി ബാല്യത്തിൽ. ആൻസർ സി ഗർഭാവസ്ഥയിൽ. പ്രത്യാവർത്തന ശേഷി ഉണ്ടാകുന്ന കാലഘട്ടം. ഓപ്ഷൻസ് എ ഇന്ദ്രിയ ചാലകം, ബി രൂപാത്മക മനോവ്യാപാര ചിന്തനം, സി മനോവ്യാപാര പൂർവ്വ ചിന്തനം, ഡി ഔപചാരിക മനോവ്യാപാരം. ആൻസർ ബി രൂപാത്മക മനോവ്യാപാര ചിന്തനം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പരുവപ്പെടുത്തൽ എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ച മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ. ഓപ്ഷൻസ് എ പാവലോ, ബി സ്കിന്നർ, സി വാട്സൺ, ഡി തോണ്ടൈക്ക്. ആൻസർ എ പാവലോ. ZPD എന്ന ആശയം വികസിപ്പിച്ച മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ. ഓപ്ഷൻസ് എ ബ്രൂണർ, ബി വൈഗോസ്കി, സി പിയാഷെ, ഡി കൊയ്ലർ. ആൻസർ ബി വൈഗോസ്കി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രശ്നോന്നിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പഠിതാവ്. ഓപ്ഷൻസ് എ അറിവിന്റെ സംഭരണി, ബി സംവാദങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്നു, സി നിഷ്ക്രിയനാണ്, ഡി പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ആൻസർ ഡി പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു പ്രായോഗികവാദി. ഓപ്ഷൻസ് എ ജോൺ ഡ്യൂയി, ബി ഫ്രോബൽ, സി റൂസോ, ഡി കൊമിനിയസ്. ആൻസർ എ ജോൺ ഡ്യൂയി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഓപ്ഷൻസ് എ സംവാദം, ബി ചർച്ച, സി അന്വേഷണം, ഡി നിരീക്ഷണം. ആൻസർ സി അന്വേഷണം. ജ്ഞാനനിർമ്മിതിവാദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ദാർശനികൻ. ഓപ്ഷൻസ് എ പെറ്റ്സലോട്സി, ബി ജോൺ ഡ്യൂയി, സി പൗലോ ഫ്രയർ, ഡി ഫ്രോബൽ. ആൻസർ ബി ജോൺ ഡ്യൂയി. ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് എ അഡ്ലർ, ബി ബ്രൂണർ, സി നോം ചോസ്കി, ഡി പിയാഷെ. ആൻസർ സി നോം ചോസ്കി. ലേഖനശേഷിയെ സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം. ഓപ്ഷൻസ് എ അഭിനയ ഗാനം, ബി ചിത്രം വര, സി കഥ എഴുതൽ, ഡി റോൾ പ്ലേ. ആൻസർ ബി ചിത്രം വര. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നെഗറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ വക്താവ്. ഓപ്ഷൻസ് എ ഗാന്ധിജി, ബി ഫ്രോബൽ, സി റൂസോ, ഡി ജോൺ ഡ്യൂയി. ആൻസർ സി റൂസോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വ്യവഹാരവാദത്തിന്റെ മുഖ്യ പോരായ്മ. ഓപ്ഷൻസ് എ ജന്തുക്കളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണം, ബി മാനസിക പ്രക്രിയയോടുകൂടിയുള്ള അവഗണന, സി ചേഷ്ടകൾക്ക് നൽകിയ പ്രാധാന്യം, ഡി ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധം. ആൻസർ ബി മാനസിക പ്രക്രിയകളോടുള്ള അവഗണന. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഉൾക്കാഴ്ച സിദ്ധാന്തത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകം. ഓപ്ഷൻസ് എ പരിസ്ഥിതി, ബി ചേഷ്ടകൾ, സി അഭിലാഷതലം, ഡി അഭിപ്രേരണ. ആൻസർ എ പരിസ്ഥിതി. എറിക് എച്ച് എറിക്സൺ അവതരിപ്പിച്ച മുൻ കൈയെടുക്കലും കുറ്റബോധവും ഏതു പ്രായത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ഓപ്ഷൻസ് എ 3 മുതൽ 6 വയസ്സ് വരെ, ബി 2 മുതൽ 6 വയസ്സ് വരെ, സി 0 മുതൽ 6 വയസ്സ് വരെ, ഡി 1 മുതൽ 6 വയസ്സ് വരെ. ആൻസർ എ 3 വയസ്സ് മുതൽ 6 വയസ്സ് വരെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, 3H ഉൾപ്പെടാത്തത്. ഓപ്ഷൻസ് എ തല, ബി ഹൃദയം, സി കൈ, ഡി കാല്. ആൻസർ ഡി കാല്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. ഓപ്ഷൻസ് എ ബ്രൂണർ, ബി പിയാഷെ, സി വൈഗോസ്കി, ഡി സ്കിന്നർ. ആൻസർ സി വൈഗോസ്കി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കിൻഡർ ഗാർട്ടന്റെ സ്ഥാപകൻ. ഓപ്ഷൻസ് എ റൂസോ, ബി ഫ്രോബൽ, സി ഡ്യൂയി, ഡി കൊമിനിയസ്. ആൻസർ ബി ഫ്രോബൽ.
സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രധാന സംഭവങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രജിസ്റ്റർ. ഓപ്ഷൻസ് എ ക്യാഷ് ബുക്ക്, ബി മൂവ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ, സി ലോഗ് ബുക്ക്, ഡി അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ. ആൻസർ സി ലോഗ് ബുക്ക്. പരിശീലനത്തിന് പ്രാധാന്യം സിദ്ധാന്തിച്ച മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ. ഓപ്ഷൻസ് എ പാവലോ, ബി സ്കിന്നർ, സി തോണ്ടൈക്ക്, ഡി പിയാഷെ. ആൻസർ സി തോണ്ടൈക്ക്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഏകാഗിയായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ. ഓപ്ഷൻസ് എ അധ്യാപകർ, ബി കുട്ടികൾ, സി മാതാപിതാക്കൾ, ഡി പ്രീ സ്കൂൾ അധ്യാപകർ. ആൻസർ ബി കുട്ടികൾ. ഒരു സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് കാണപ്പെടുന്ന സ്വീകരണ പ്രവണതയും തിരസ്കരണ പ്രവണതയും അളക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദത്തശേഖരണ തന്ത്രം. ഓപ്ഷൻസ് എ അഭിമുഖം, ബി സമൂഹമിതി, സി പരിശോധന, ഡി ക്രിയാഗവേഷണം. ആൻസർ ബി സമൂഹമിതി. അധ്യാപകരിൽ നിന്നും ശകാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ സ്കൂളിലെ പല സാധനങ്ങളും നശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഈ വൈകാരിക രൂപ മാതൃകയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര്. ഓപ്ഷൻസ് എ ആകുലത, ബി ഈർഷ്യ, സി കോപം, ഡി ആദേശികത കോപം. ആൻസർ ഡി ആദേശികത കോപം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, താഴെ പറയുന്നവയിൽ പഠന ശൈലിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതേത്? ഓപ്ഷൻസ് എ വേഗത്തിൽ പഠിക്കുന്നവർ, ബി കണ്ടു പഠിക്കുന്നവർ, സി കേട്ടു പഠിക്കുന്നവർ, ഡി ചെയ്തു പഠിക്കുന്നവർ. ആൻസർ എ വേഗത്തിൽ പഠിക്കുന്നവർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, രചനാന്തരണ പ്രചരണ വ്യാകരണം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ. ഓപ്ഷൻസ് എ നോം ചോസ്കി, ബി പിയാഷെ, സി സ്കിന്നർ, ഡി ബ്രൂണർ. ആൻസർ എ നോം ചോസ്കി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പരിപക്വനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ ബസ് ഓടിക്കുക, ബി വീണ വായിക്കുക, സി ഇരിക്കുക, ഡി നീന്തുക. ആൻസർ സി ഇരിക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തെ 6 വർഷം വീതം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന 4 തരം വിദ്യാലയങ്ങളായി വിഭജിച്ചത്. ഓപ്ഷൻസ് എ റൂസോ, ബി ജോൺ ഡ്യൂയ്, സി പൗലോ ഫ്രയർ, ഡി കൊമിനിയസ്. ആൻസർ ഡി കൊമിനിയസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു പെൻസിലിനെ റോക്കറ്റായി സങ്കല്പിച്ച് കളിക്കുന്ന കുട്ടി പിയാഷെയുടെ വൈജ്ഞാനിക വികസന ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏതിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു? ഓപ്ഷൻസ് എ ഐന്ദ്രിക ചാലക ഘട്ടം, ബി ആശയാദനപൂർവ ഘട്ടം, സി ഊഹന ഘട്ടം, ഡി വസ്തുനിഷ്ഠ മനോവ്യാപാര ഘട്ടം. ആൻസർ ബി ആശയദാന പൂർവഘട്ടം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെയോ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയോ പഠനം മറ്റൊരു വിഷയത്തിൻ്റെയോ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയോ പഠനത്തിന് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചാൽ. ഓപ്ഷൻസ് എ ശൂന്യ സംക്രമണം, ബി അധിക സംക്രമണം, സി ന്യൂന സംക്രമണം, ഡി ലംബ സംക്രമണം. ആൻസർ സി ന്യൂന സംക്രമണം. പഠനത്തിൽ അന്തർദൃഷ്ടിയാണ് മുഖ്യ ഘടകം എന്ന സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഓപ്ഷൻസ് എ ചേഷ്ടാവാദം, ബി ഘടനാവാദം, സി മാനവികതാവാദം, ഡി ഗസ്റ്റാൾസ് മനഃശാസ്ത്രം. ആൻസർ ഡി ഗസ്റ്റാൾസ് മനഃശാസ്ത്രം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിദ്യാലയത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റ സവിശേഷതകൾ നിരീക്ഷിച്ച് ലഭിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ അപ്പോൾ കുറിച്ചിടുന്ന ദത്തശേഖരണ ഉപകരണം. ഓപ്ഷൻസ് എ ഉപഖ്യാന രേഖ, ബി സഞ്ചിത രേഖ, സി ഇൻവെന്ററി, ഡി ചോദ്യാവലി. ആൻസർ എ ഉപഖ്യാന രേഖ. സഹവർത്തിത പഠനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ മാത്രം കഴിവുള്ളവനായി പഠിതാവിനെ കാണുന്നു, ബി ജ്ഞാനനിർമ്മിതി വാദത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്, സി സംവാദത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു, ഡി അധ്യാപകരും പഠിതാക്കളും അറിവ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ആൻസർ എ വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രം കഴിവുള്ളവനായി പഠിതാവിനെ കാണുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പിലാക്കിയത് ഏത് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ കോതാരി കമ്മീഷൻ, ബി ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ, സി രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ, ഡി മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ. ആൻസർ എ കോതാരി കമ്മീഷൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, അധ്യാപകന്റെ വ്യക്തിത്വം പഠിതാക്കളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് പകരുകയും തുടർച്ചയായ പരസ്പര സമ്പർക്കം വഴി അബോധമായി തന്നെ അറിവും ആശയങ്ങളും
ലയിച്ചു ചേരുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പേര്? ഓപ്ഷൻസ് എ വൃതിവ്യാപനം, ബി ലംബസംക്രമണം, സി പാർശ്വസംക്രമണം, ഡി മാനസിക വ്യതിവ്യാപനം. ആൻസർ ഡി മാനസിക വ്യതിവ്യാപനം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കൊച്ചുകുട്ടികൾ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ശരീരം മുഴുവൻ ഇളക്കി ബഹളം വയ്ക്കുന്നു. ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് എ വികസനം അനുസ്യൂത പ്രക്രിയയാണ്, ബി വികസനം ക്രമാനുഗതമാണ്, സി വികസനഗതി സാമാന്യ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശേഷ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് എന്ന ക്രമത്തിൽ, ഡി വികാസത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു ദിശയുണ്ട്. ആൻസർ സി വികസനഗതി സാമാന്യ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശേഷ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് എന്ന ക്രമത്തിൽ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സർഗശേഷി അളന്ന് നിർണ്ണയിക്കുവാൻ സഹായകമായ മാനകീകൃത ശോധകമാണ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് എ ടോറൻസ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്, ബി കുണ്ടൂസ് ന്യൂറോട്ടിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെന്ററി, സി പ്രകരണ സംപ്രത്യക്ഷണ പരീക്ഷ, ഡി പദാനുബന്ധ പരീക്ഷ. ആൻസർ എ ടോറൻസ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പഠനത്തിലൂടെ ഒരു കുട്ടി നേടുന്ന വികസനം സമീപസ്ഥ വികസന മണ്ഡലത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിലായിരിക്കണമെന്ന് സമർത്ഥിച്ചത്? ഓപ്ഷൻസ് എ പിയാഷെ, ബി ബ്രൂണർ, സി വൈഗോസ്കി, ഡി ചോംസ്കി. ആൻസർ സി വൈഗോസ്കി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കുട്ടി നേടിയ അറിവിനോട് പുതിയ അറിവുകൾ ഒന്നിനോടൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അറിവിന്റെ വിശാലമായ ലോകത്തേക്ക് കുട്ടിയെ നയിക്കുന്ന രീതി? ഓപ്ഷൻസ് എ കണ്ടെത്തൽ പഠനം, ബി ചാക്രികാരോഹണം, സി ആശയം സ്വായത്തമാക്കൽ, ഡി സംവാദാത്മക പഠനം. ആൻസർ ബി ചാക്രികാരോഹണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓരോ വിഷയത്തിനും പഠിതാവ് നേടിയ സ്കോറിനെ ഗ്രേഡാക്കി മാറ്റുന്ന ഗ്രേഡിംഗ് രീതി? ഓപ്ഷൻസ് എ അബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേഡിംഗ്, ബി ഡയറക്റ്റ് ഗ്രേഡിംഗ്, സി സംരചനാ മൂല്യനിർണ്ണയം, ഡി ആത്യന്തിക മൂല്യനിർണ്ണയം. ആൻസർ എ അബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേഡിംഗ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, താഴെ പറയുന്നവയിൽ ടൈം ടേബിളിന്റെ നിർമ്മിതിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതേത്? ഓപ്ഷൻസ് എ ആലസ്യ സിദ്ധാന്തം, ബി വൈവിധ്യ സിദ്ധാന്തം, സി ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം, ഡി നീതി സിദ്ധാന്തം. ആൻസർ സി ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്തം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിഭവങ്ങൾ പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുവാൻ കഴിയുമാറ് സമീപ സ്ഥലങ്ങളിലെ 8-10 വിദ്യാലയങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ക്ലസ്റ്ററായി സ്ഥാപിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം? ഓപ്ഷൻസ് എ BRC, ബി ഡയറ്റ്, സി സ്കൂൾ കോംപ്ലക്സ്, ഡി കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കൂൾ. ആൻസർ സി സ്കൂൾ കോംപ്ലക്സ്. ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് പദ്ധതി? ഓപ്ഷൻസ് എ സങ്കലിത വിദ്യാഭ്യാസം, ബി പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം, സി തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം, ഡി സൈനിക വിദ്യാഭ്യാസം. ആൻസർ ബി പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന അക്രമാദിത്യ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ വിനിമയം വിശദീകരിക്കുന്നതിന് ആൽബർട്ട് ബന്ദുര നടത്തിയ പരീക്ഷണം? ഓപ്ഷൻസ് എ ബോബോ ഡോൾ പരീക്ഷണം, ബി സചിത്ര ആശാഭംഗ പരീക്ഷ, സി സംഘ പരീക്ഷ, ഡി ഫിംഗർ ഡെക്സ്റ്റിരിറ്റി ടെസ്റ്റ്. ആൻസർ എ ബോബോ ഡോൾ പരീക്ഷണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, അധ്യാപകന് വേണ്ടി അധ്യാപകൻ തന്നെ നടത്തുന്ന അധ്യാപകന്റെ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനം? ഓപ്ഷൻസ് എ വ്യക്തി പഠനം, ബി അഭിമുഖം, സി അസൈൻമെന്റ്, ഡി ക്രിയാ ഗവേഷണം. ആൻസർ ഡി ക്രിയാ ഗവേഷണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബുദ്ധിയുടെ പൊതു സ്വഭാവത്തെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇന്റലിജൻസ്, ക്രിസ്റ്റൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നിങ്ങനെ 2 ഘടകങ്ങളായി അവതരിപ്പിച്ചത്? ഓപ്ഷൻസ് എ കാറ്റൽ, ബി സ്പിയർമാൻ, സി ഗാർട്ട്നർ, ഡി ഗിൽഫോർഡ്. ആൻസർ എ കാറ്റൽ. കാഴ്ചയ്ക്ക് സാദൃശ്യമായവയെ ഒരു കൂട്ടമായി കാണാനുള്ള പ്രവണത നമുക്കുണ്ട്. ഗസ്റ്റാൾട്ട്സ് മനഃശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ നിയമം? ഓപ്ഷൻസ് എ തുടർച്ചാ നിയമം, ബി സാമീപ്യ നിയമം, സി സാദൃശ്യ നിയമം, ഡി പരിപൂർത്തി നിയമം. ആൻസർ സി സാദൃശ്യ നിയമം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കുതിരയെ വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് നയിക്കാം എന്നല്ലാതെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാനാവില്ല എന്ന ചൊല്ലിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകം? ഓപ്ഷൻസ് എ പഠനശൈലി, ബി പഠനവക്രം, സി പഠന പീഠസ്ഥലി, ഡി പഠന സന്നദ്ധത. ആൻസർ ഡി പഠന സന്നദ്ധത. NCFന്റെ പൂർണ്ണരൂപം? ഓപ്ഷൻസ് എ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫ്രെയിംവർക്ക്,
ബി നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിം, സി നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്ക്, ഡി നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫോം. ആൻസർ സി നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്ക്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പ്. ഓപ്ഷൻസ് എ മാനവശേഷി വികസന വകുപ്പ്, ബി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്, സി പ്രതിരോധ വകുപ്പ്, ഡി സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ്. ആൻസർ എ മാനവശേഷി വികസന വകുപ്പ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കേരളത്തിലെ SCERTയുടെ ആസ്ഥാനം. ഓപ്ഷൻസ് എ കൊല്ലം, ബി തൃശൂർ, സി തിരുവനന്തപുരം, ഡി എറണാകുളം. ആൻസർ സി തിരുവനന്തപുരം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബെഞ്ചമിൻ എസ് ബ്ലൂമിന്റെ ബോധനോദ്ദേശങ്ങളുടെ വർഗീകരണത്തിൽ വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഉദ്ദേശം. ഓപ്ഷൻസ് എ അറിവ്, ബി താല്പര്യം, സി ഗ്രഹണം, ഡി പ്രയോഗം. ആൻസർ ബി താല്പര്യം. ഒരു കടലാസിൽ മഷി ഒഴിച്ച് കടലാസ് മധ്യത്തിൽ വച്ച് മടക്കുമ്പോൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന അവ്യക്ത രൂപങ്ങളുടെ വിശദീകരണത്തിലൂടെ വ്യക്തിത്വം നിർണ്ണയിക്കുന്ന പരീക്ഷ. ഓപ്ഷൻസ് എ തിമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്, ബി പദാനുബന്ധ പരീക്ഷ, സി റോഷാസ് മഷിയൊപ്പ് പരീക്ഷ, ഡി വ്യക്തി ചിത്രീകരണ പരീക്ഷ. ആൻസർ സി റോഷ മഷിയൊപ്പ് പരീക്ഷ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മനുഷ്യന്റെ അഭിപ്രേരണകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാര ആവശ്യങ്ങളാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഓപ്ഷൻസ് എ ഗാർഡ്നർ, ബി സ്കിന്നർ, സി യുങ്, ഡി അബ്രഹാം മാസ്ലോ. ആൻസർ ഡി അബ്രഹാം മാസ്ലോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓരോ സബ് ജില്ലയിലെയും അധ്യാപകർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനവും തത്സമയ പിന്തുണയും കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പിന്തുണ സംവിധാനമാണ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് എ PTA, ബി DO, സി MPTA, ഡി BRC. ആൻസർ ഡി BRC. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പഠന ചുമതലയെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളാക്കി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് നൽകുകയും ഓരോ ഗ്രൂപ്പും പഠന ചുമതല പൂർത്തീകരിച്ച കണ്ടെത്തലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പഠന രീതി. ഓപ്ഷൻസ് എ സഹവർത്തിത പഠനം, ബി അന്വേഷണാത്മക പഠനം, സി കണ്ടെത്തൽ പഠനം, ഡി സംവാദാത്മക പഠനം. ആൻസർ എ സഹവർത്തിത പഠനം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബുദ്ധിമാനം 110 to 119 ഇടയിലുള്ളവർ ടെർമാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു? ഓപ്ഷൻസ് എ പ്രതിഭാശാലി, ബി അതിബുദ്ധിമാൻ, സി മന്ദബുദ്ധി, ഡി ബുദ്ധിമാൻ. ആൻസർ ഡി ബുദ്ധിമാൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ വിചാര മാതൃകയായ ഘടനാവാദത്തിന്റെ പ്രയോക്താവ്. ഓപ്ഷൻസ് എ വില്യം ജെയിംസ്, ബി വില്യം വൂൺ, സി പാവലോ, ഡി തോണ്ടൈക്ക്. ആൻസർ ബി വില്യം വൂണ്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രവൃത്തി കാര്യക്ഷമമായി ചെയ്യുവാൻ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന ഉന്നത നിലവാരമുള്ള ശേഷി. ഓപ്ഷൻസ് എ മനോഭാവം, ബി മൂല്യബോധം, സി നൈപുണി, ഡി കൃത്യനിഷ്ഠത. ആൻസർ സി നൈപുണി. സർക്കസിലെ കരിമ്പുലിയെ ആദ്യം ഇലക്ട്രോണിക് ഷോക്ക് കൊടുക്കുകയും ഒപ്പം ചാട്ടവാറടി ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രമേണ ചാട്ടവാറടി ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കരിമ്പുലി ചാടുന്നു. ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്ന മനഃശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം. ഓപ്ഷൻസ് എ ശ്രമപരാജയ പഠനം, ബി പ്രബലന നിയമം, സി അന്തർദൃഷ്ടി പഠനം, ഡി അനുബന്ധന സിദ്ധാന്തം. ആൻസർ ഡി അനുബന്ധന സിദ്ധാന്തം. ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് എ മക്കാളെ മിനിറ്റ്സ്, ബി സർജൻ റിപ്പോർട്ട്, സി ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്, ഡി വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച്. ആൻസർ ഡി വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആകൃതിയും രൂപവും വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോൾ അളവിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് എ വസ്തുസ്ഥൈര്യം, ബി കൺസർവേഷൻ, സി അഹം കേന്ദ്രീകൃത ചിന്ത, ഡി പ്രതീകാത്മക ചിന്തനം. ആൻസർ ബി കൺസർവേഷൻ. സർവരും പഠിക്കുക സർവരും വളരുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് എ SSA, ബി DPEP, സി MLL, ഡി വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം. ആൻസർ എ SSA.
in order to ensure learning of differentially abled children in an English class. Options A, they are supplied with a lot of supplementary reading materials. B, they are given additional special class. C, the SMC meeting are conducted every month. D, the learning materials are modified according to their level. ആൻസർ ഏതാണ്? ആൻസർ ഡി ആണ്. ദ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ ലെവൽ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിഷ്വലി ഇംപയർഡ് ലേണർ ഇൻ ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത്. ഓപ്ഷൻസ് എ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷൻ, റീഡിംഗ് കാർഡ്സ്, നരേറ്റീവ് പ്രസൻറ്റേഷൻ, അഡീഷണൽ വർക്ക്ഷീറ്റ്. ആൻസർ സി നരേറ്റീവ് പ്രസൻറ്റേഷൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ പഠന പ്രക്രിയ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത്? ഓപ്ഷൻസ് എ അപനിർമ്മാണം, ബി ആശയാനുവാദം, സി അനുരൂപീകരണം, ഡി ആശയരൂപീകരണം. ആൻസർ സി അനുരൂപീകരണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കേൾവിക്ക് വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഭാഷാ പഠന ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതലായി ലഭിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ ബ്രെയിൻ ലിപിയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, ബി ലേഖനത്തിനുള്ള ധാരാളം അവസരങ്ങൾ, സി ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുടെ പരമാവധി പ്രയോജനം, ഡി ശ്രാവ്യ അനുഭവങ്ങളുടെ പരമാവധി പ്രയോജനം. ആൻസർ സി ദൃശ്യ അനുഭവങ്ങളുടെ പരമാവധി പ്രയോജനം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, a teaching strategy suitable for a child with hearing and speaking impairment is to. Options A, give reward from time to time, B, provide seat in the front row of the class, C, provide counseling every week, D, prevent interaction with normal children. Answer B, provide seat in the front row of the class. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കേൾവിക്ക് പരിമിതിയുള്ള കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠന അവതരണത്തിനായി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായ ആധുനിക രീതി. ഓപ്ഷൻസ് എ LCD ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രസഹിതം ഈ ടെക്സ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുക, ബി ചാർട്ടിൽ എഴുതിയ പാഠങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക, സി കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ പാഠങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക, ഡി പാഠങ്ങൾ നിർത്തി നിർത്തി ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കുക. ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? ആൻസർ എ LCD ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രസഹിതം ഈ ടെക്സ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കേൾവിക്കുറവുള്ള പഠിതാക്കൾക്ക് പഠനാനുഭവം ഒരുക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓപ്ഷൻസ് എ വലിപ്പമുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയ ചാർട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കണം, ബി ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലിരുത്തണം, സി ഫീൽഡ് ട്രിപ്പുകൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകണം, ഡി ധാരാളം ദൃശ്യാനുഭവങ്ങൾ നൽകണം. ആൻസർ ഡി ധാരാളം ദൃശ്യാനുഭവങ്ങൾ നൽകണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കേൾവിപരമായ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സിലേക്കായി പഠന പ്രവർത്തനം ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ സംഘപ്രവർത്തന സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം, ബി പാഠപുസ്തകം എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പുവെക്കുക, സി പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളും മറ്റ് ദൃശ്യ സാധ്യതകളും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക, ഡി ഗ്രഹപാഠങ്ങൾ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി നൽകുക. ആൻസർ സി പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളും മറ്റ് ദൃശ്യ സാധ്യതകളും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് എന്ന ചികിത്സാ രീതി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏത് പരിമിതി പരിഹരിക്കാനാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ ബുദ്ധി പരിമിതി, ബി ചലന പരിമിതി, സി ശ്രവണ പരിമിതി, ഡി കാഴ്ച പരിമിതി. ആൻസർ സി ശ്രവണ പരിമിതി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കാഴ്ച കുറവുള്ളവർക്കായി സ്വീകരിക്കുന്ന പഠനോപാധികളിൽ പെടാത്തത് ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ മാഗ്നിഫയറുകൾ, ബി ലാർജ് പ്രിന്റ് പുസ്തകങ്ങൾ, സി കണ്ണടകൾ, ഡി ബ്രെയിൻ ലിപിയിൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ. ആൻസർ ഡി ബ്രെയിൻ ലിപിയിൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള കുട്ടികളെ പരിഗണിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച സമീപനം ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ ആശയാവതരണത്തിന് അധ്യാപിക മാഗ്നിഫയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക, ബി ആകർഷകമായ ചിത്രങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുക,
സി ഓരോ വാക്കും പലവട്ടം ആവർത്തിച്ച് എഴുതിക്കുക. ഡി പഠനത്തിൽ മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. ആൻസർ ഡി പഠനത്തിൽ മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, താഴെ പറയുന്നവയിൽ ബുദ്ധിപരമായ പരിമിതിയുള്ള കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഗുണകരമല്ലാത്ത സമീപനം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ പ്രവർത്തനാധിഷ്ഠിത പഠന രീതി സ്വീകരിക്കൽ, ബി പഠന ബോധന സമയം പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, സി കുട്ടിയുടെ പോസിറ്റീവായ ഏതു പ്രകടനത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ഡി അനുക്രമമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകുക. ആൻസർ ബി പഠന ബോധന സമയം പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കാഴ്ചക്കുറവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ ഊന്നൽ നൽകേണ്ടത് എന്തിനാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ കുട്ടികളെ തനിച്ചിരുത്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകണം, ബി ധാരാളം ശ്രവണ സന്ദർഭങ്ങൾ ഒരുക്കണം, സി സംഘപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതലായി നൽകണം, ഡി അച്ചടി സാമഗ്രികൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കണം. ആൻസർ ബി ധാരാളം ശ്രവണ സന്ദർഭങ്ങൾ ഒരുക്കണം. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനും ആദ്യകാല വക്താവുമായിരുന്ന ഗസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ കോഹ്ലർ, ബി കോഫ്ക, സി വർത്തിമർ, ഡി ലെവിൻ. ആൻസർ സി വർത്തിമർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിലെ 3 അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഏതൊക്കെയാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ വിദ്യാഭ്യാസം, അധ്യാപകൻ, പുസ്തകങ്ങൾ, ബി അധ്യാപകൻ, വിദ്യാർത്ഥി, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ, സി അധ്യാപനം, പഠനം, പരിശീലനം, ഡി ദിശാബോധം, ബോധനങ്ങൾ, നിപുണത. ആൻസർ ബി അധ്യാപകൻ, വിദ്യാർത്ഥി, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നിഗമന രീതിയിൽ അധ്യാപനം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് എ സാമാന്യമായതിൽ നിന്നും സ്പഷ്ടമായതിലേക്ക്, ബി സ്പഷ്ടമായതിൽ നിന്നും സാമാന്യമായതിലേക്ക്, സി വിശാലമായതിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മമായതിലേക്ക്, ഡി ലളിതമായതിൽ നിന്നും പ്രയാസമായതിലേക്ക്. ആൻസർ എ സാമാന്യമായതിൽ നിന്നും സ്പഷ്ടമായതിലേക്ക്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, യാദൃച്ഛിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ഘടകം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ സ്കൂൾ, ബി സെമിനാർ, സി കുടുംബം, ഡി ചർച്ച. ആൻസർ സി കുടുംബം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ പ്രകൃതിവാദി ആരാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ ഫ്രോബൽ, ബി ജോൺ ലോക്ക്, സി അരവിന്ദ ഘോഷ്, ഡി റൂസോ. ആൻസർ ഡി റൂസോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങുക, ബാക്ക് ടു നേച്ചർ ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ വാദഗതിയുടെ ആപ്തവാക്യമാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ യാഥാർത്ഥ്യവാദം, ബി പ്രയോഗവാദം, സി പ്രകൃതിവാദം, ഡി വിധിവിശ്വാസ ചിന്താഗതി. ആൻസർ സി പ്രകൃതിവാദം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മനുഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെയും വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെയും ഒരു കൂട്ടമാണ്. ആരുടെ വാക്കുകളാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ ഡ്യൂയി, ബി റൂസോ, സി പെറ്റ്സ്ലോസി, ഡി അരവിന്ദ ഘോഷ്. ആൻസർ ബി റൂസോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തിത്വം ഉയർത്തുക എന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു ധർമ്മമാണ്. ഏത് വാദവുമായി കൂടുതൽ ബന്ധം പുലർത്തുന്നു? ഓപ്ഷൻസ് എ മാർക്സിസം, ബി പ്രയോഗവാദം, സി വ്യക്തിത്വവാദം, ഡി ആദർശവാദം. ആൻസർ ഡി ആദർശവാദം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദൈവം എല്ലാറ്റിനെയും നല്ല വസ്തുക്കളാക്കുന്നു, മനുഷ്യൻ അതുമായി ഇടപഴകി തിന്മകളാക്കുന്നു എന്ന വാദഗതി കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് എ മാർക്സിസം, ബി ആദർശവാദം, സി പ്രകൃതിവാദം, ഡി പ്രയോഗവാദം. ആൻസർ സി പ്രകൃതിവാദം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, അവശ്യ ന്യൂനീകരണ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വക്താവ് ആര്? ഓപ്ഷൻസ് എ ക്ലർക്ക് ഒ ഹൾ, ബി ലാൻഡ, സി മാസ്ലോ, ഡി ഗാഗ്നെ. ആൻസർ എ ക്ലാർക്ക് ഒ ഹൾ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, അറിവിനെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചും രീതികളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന ശാഖ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ അസ്തെറ്റിക്സ്, ബി എപ്പിസ്റ്റമോളജി, സി ആക്സിയോളജി, ഡി മെറ്റാഫിസിക്സ്. ആൻസർ ബി എപ്പിസ്റ്റമോളജി.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫിലോസഫിയുടെ ഏതു പഠനശാഖയാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് എ ഓണ്ടോളജി, ബി പാലിയോളജി, സി ആക്സിയോളജി, ഡി മെറ്റാഫിസിക്സ്. ആൻസർ ഡി മെറ്റാഫിസിക്സ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, എക്സ്റ്റൻഷ്യലിസം എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്താഗതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ മാനുഷികവും മാനവികവുമായ സ്വയം തിരിച്ചറിവ്, ബി പ്രായോഗിക ജീവിതവുമായി താദാമ്യം പ്രാപിക്കൽ, സി അറിവ് ആർജിക്കൽ, ഡി പുറം ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അറിയൽ. ആൻസർ എ മാനുഷികവും മാനവികവുമായ സ്വയം തിരിച്ചറിവ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം ശക്തമായി വാദിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് എ പ്രയോഗവാദം, ബി ആദർശവാദം, സി പ്രകൃതിവാദം, ഡി യഥാർത്ഥവാദം. ആൻസർ ബി ആദർശവാദം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പദ്ധതി രീതിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ച ചിന്താഗതി ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ യാഥാർത്ഥ്യവാദം, ബി പ്രയോഗവാദം, സി ആദർശവാദം, ഡി പ്രകൃതിവാദം. ആൻസർ ബി പ്രയോഗവാദം. വൈകാരിക ബുദ്ധി ഇമോഷണൽ കോഷൻ എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ? ഓപ്ഷൻസ് എ തേഴ്സ്റ്റൺ, ബി സ്പിയർമാൻ, സി ഡേവിഡ് വെഷ്ലർ, ഡി ഗോൾമാൻ. ആൻസർ ഡി ഗോൾമാൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സംഘപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഏത് ഭൗതിക മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ ആന്തരിക വൈയക്തിക ബുദ്ധി, ബി ദൃശ്യസ്ഥലപര ബുദ്ധി, സി പ്രകൃതിപരമായ ബുദ്ധി, ഡി വ്യക്ത്യാന്തര ബുദ്ധി. ആൻസർ ഡി വ്യക്ത്യാന്തര ബുദ്ധി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസിന്റെ JRC കർമ്മ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്? ഓപ്ഷൻസ് എ പരോപകാര പ്രവർത്തനം, ബി ആരോഗ്യം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടൽ, സി ക്രമസമാധാന പാലനം, ഡി അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദം വളർത്തൽ. ആൻസർ സി ക്രമസമാധാന പാലനം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം? ഓപ്ഷൻസ് എ 2011, ബി 2010, സി 2012, ഡി 2009. ആൻസർ എ 2011. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നാഷണൽ ടാലന്റ് സെർച്ച് സ്കീം നടപ്പിലാക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത്? ഓപ്ഷൻസ് എ NCERT, ബി MHRD, സി NIEPA, ഡി CBSE. ആൻസർ എ NCERT. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഉത്സവവും പ്രദർശനവും കാണാൻ പോകുന്ന താല്പര്യത്തോടെ കുട്ടികൾ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ദാർശനികൻ? ഓപ്ഷൻസ് എ ഫ്രോബൽ, ബി പെസ്റ്റലോസി, സി റോസോ, ഡി കൊമനിയൻസ്. ആൻസർ ഡി കൊമനിയസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ആഗോള പ്രഖ്യാപനം 1990 നടത്തിയ സ്ഥലം? ഓപ്ഷൻസ് എ തായ്ലാൻഡ്, ബി ജനീവ, സി ഹേഗ്, ഡി ന്യൂയോർക്ക്. ആൻസർ എ തായ്ലാൻഡ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗാന്ധിജിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ദർശനത്തെ സ്വാധീനിച്ച ചിന്തകൻ? ഓപ്ഷൻസ് എ റൂസോ, ബി ടോൾമാൻ, സി റസ്കിൻ, ഡി ജോൺ ഡ്യൂയി. ആൻസർ സി റസ്കിൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ശാസ്ത്ര പഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായ പഠന രീതി? ഓപ്ഷൻസ് എ ആഗമന രീതി, ബി നിഗമന രീതി, സി ഉദ്ഗ്രഥന രീതി, ഡി ക്രമീകൃത പഠന രീതി. ആൻസർ എ ആഗമന രീതി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ? ഓപ്ഷൻസ് എ വിക്ടേഴ്സ്, ബി വിദ്യാജ്യോതി, സി ഏകലവ്യ, ഡി ഗ്യാൻ ദർശൻ. ആൻസർ ഡി ഗ്യാൻ ദർശൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിദ്യാലയങ്ങളെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏജൻസി? ഓപ്ഷൻസ് എ BRC, ബി PTA, സി VEC, ഡി CRC. ആൻസർ സി VEC. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മോണ്ടിസോറി രീതിയുമായി യോജിക്കാത്തത് ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ അധ്യാപക നിരീക്ഷകയോ മാർഗദർശിയോ ആയി പ്രവർത്തിക്കുക, ബി വ്യക്തിഗത പരിശീലനത്തോടൊപ്പം സാമൂഹിക പരിശീലനവും നൽകുക,
സി ശിശുവികസനത്തിന് സമ്പന്നമായ പഠന സാഹചര്യം ഒരുക്കുക. ഡി ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ അറിവും അനുഭവവും പകർന്നു കൊടുക്കുക. ആൻസർ ബി വ്യക്തിഗത പരിശീലനത്തിനോടൊപ്പം സാമൂഹിക പരിശീലനവും നൽകുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, രാഷ്ട്രസഭ വിദ്യാഭ്യാസ വർഷമായി ആചരിച്ചത്. ഓപ്ഷൻസ് എ 1974, ബി 1970, സി 1982, ഡി 1976. ആൻസർ ബി 1970. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പഠന പ്രക്രിയയിൽ പഠിതാവിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ തുടർച്ചയായും ഘട്ടം ഘട്ടമായും വിലയിരുത്തുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് എ ആത്യന്തിക മൂല്യനിർണ്ണയം, ബി സംരചനാ മൂല്യനിർണ്ണയം, സി നിദാന ശോധകം, ഡി ക്ലാസ് റൂം ഇന്ററാക്ഷൻ അനാലിസിസ്. ആൻസർ എ ആത്യന്തിക മൂല്യനിർണ്ണയം. സമഗ്ര ശിശുവികാസം ലക്ഷ്യമാക്കി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് 1975 നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി. ഓപ്ഷൻസ് എ IEDC, ബി ICDP, സി NEEM, ഡി ICDS. ആൻസർ ഡി ICDS. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടീച്ചർ എന്ന വിഖ്യാത കൃതിയുടെ കർത്താവ്. ഓപ്ഷൻസ് എ സ്റ്റെൻബർഗ്, ബി ഹാൻസ്ഫോർത്ത്, സി സിൽവിയ ആസ്റ്റൺ വാർണർ, ഡി കോൺസ്റ്റൻസ് വീവർ. ആൻസർ സി സിൽവിയ ആസ്റ്റൺ വാർണർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബ്രൂണർ നിർദ്ദേശിച്ച പഠന രീതി. ഓപ്ഷൻസ് എ കളി രീതി, ബി ഇന്ദ്രിയ പരിശീലനം, സി കണ്ടെത്തൽ പഠനം, ഡി ക്രമീകൃത പഠനം. ആൻസർ സി കണ്ടെത്തൽ പഠനം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, അഭയാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാനായി ട്രിക്ക് ഓർ ട്രീറ്റ് ബോക്സ് സ്കൂളുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച് ധനശേഖരം നടത്തുന്ന സംഘടന. ഓപ്ഷൻസ് എ യുനെസ്കോ, ബി യൂണിസെഫ്, സി UNEP, ഡി WHO. ആൻസർ ബി യൂണിസെഫ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കുട്ടി പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മൂല്യങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കിക്കൊള്ളുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ദാർശനികൻ. ഓപ്ഷൻസ് എ ബ്രൂണോ, ബി റൂസോ, സി കൊമിനിയൻസ്, ഡി ടാഗോർ. ആൻസർ ബി റൂസോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി അനുപാതം. ഓപ്ഷൻസ് എ 1:30, ബി 1:40, സി 1:45, ഡി 1:50. ആൻസർ എ 1:30. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രീ പ്രൈമറി പഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമല്ലാത്തത്. ഓപ്ഷൻസ് എ കുട്ടികളെ സാമൂഹികവൽക്കരണത്തിന് തയ്യാറാക്കുക, ബി വായന ലേഖനം എന്നീ ശേഷികൾ വളർത്തുക, സി പോഷകാഹാരം രോഗപ്രതിരോധം, ഡി തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് സംരക്ഷണം. ആൻസർ ബി വായന ലേഖനം എന്നീ ശേഷികൾ വളർത്തുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, 1986 ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം അനുസരിച്ച് സ്ഥാപിതമായ സ്കൂളുകൾ. ഓപ്ഷൻസ് എ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ, ബി ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളുകൾ, സി സൈനിക സ്കൂളുകൾ, ഡി നവോദയ സ്കൂളുകൾ. ആൻസർ ഡി നവോദയ സ്കൂളുകൾ. ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പ്രധാന പോരായ്മയായി പറയപ്പെടുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് എ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാനസിക പ്രക്രിയയെ പരിഗണിച്ചില്ല, ബി പരീക്ഷണങ്ങൾ അധികവും നിയന്ത്രിത സാഹചര്യത്തിൽ നടത്തി, സി സമ്മാനങ്ങൾക്കും ശിക്ഷകൾക്കും അമിത പ്രാധാന്യം നൽകി, ഡി വ്യക്തിരേഖകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആൻസർ എ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാനസിക പ്രക്രിയയെ പരിഗണിച്ചില്ല. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഭാഷാ സമാർജന ഉപകരണം LED എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. ഓപ്ഷൻസ് എ വൈഗോസ്കി, ബി മഹ്ലർ, സി നോംചോസ്കി, ഡി ബ്ലൂംഫീൽഡ്. ആൻസർ സി നോംചോസ്കി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ സുപ്രധാന സ്കൂൾ രേഖ. ഓപ്ഷൻസ് എ ഹാജർ പട്ടിക, ബി സി ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്റർ, സി സ്റ്റുഡന്റ് പ്രൊഫൈൽ, ഡി സ്കൂൾ പ്രവേശന രജിസ്റ്റർ. ആൻസർ ഡി സ്കൂൾ പ്രവേശന രജിസ്റ്റർ.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈജ്ഞാനിക വികാസത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ പിയാഷെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാത്തത്? ഓപ്ഷൻസ് എ സാമൂഹിക പരിതസ്ഥിതി, ബി അനുഭവങ്ങൾ, സി പരിപക്വനം, ഡി സന്തുലിതാവസ്ഥ. ആൻസർ എ സാമൂഹിക പരിതസ്ഥിതി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൂസോയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗ്രന്ഥം? ഓപ്ഷൻസ് എ ദ നേച്ചർ, ബി ദ ചൈൽഡ്, സി എമിലി, ഡി ആൽബർട്ട്. ആൻസർ സി എമിലി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, അധ്യാപകരുടെ സേവനകാല പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് എ SCRT, ബി NCTE, സി AICTE, ഡി CTET. ആൻസർ എ SCRT. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചിൽഡ്രൻസ് ഹൗസ് എന്ന പേരിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത്? ഓപ്ഷൻസ് എ ഫ്രോബൽ, ബി മോണ്ടിസോറി, സി റേച്ചൽ മാർഗരറ്റ്, ഡി കെവിൻ. ആൻസർ ബി മോണ്ടിസോറി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വ്യക്തിഗത കഴിവുകൾ, മനോഭാവം തുടങ്ങിയവ വിലയിരുത്തുന്ന മൂല്യനിർണ്ണയ മേഖല? ഓപ്ഷൻസ് എ പാർട്ട് 1, ബി പാർട്ട് 2, സി പാർട്ട് 3, ഡി ഇവയൊന്നുമല്ല. ആൻസർ സി പാർട്ട് 3. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, 1 മുതൽ 6 വരെ പ്രായമുള്ളവർക്കായി കൊമനിയൻസ് നിർദ്ദേശിച്ച വിദ്യാലയം? ഓപ്ഷൻസ് എ പ്ലേ സ്കൂൾ, ബി വെർണാക്കുലർ സ്കൂൾ, സി ലാറ്റിൻ സ്കൂൾ, ഡി മദർ സ്കൂൾ. ആൻസർ ഡി മദർ സ്കൂൾ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ 3 H's ഹെഡ്, ഹേർട്ട്, ഹാൻഡിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയത്? ഓപ്ഷൻസ് എ റൂസോ, ബി ജോൺ ലോക്ക്, സി കൊമിനിയസ്, ഡി പെറ്റ്സലോസി. ആൻസർ ഡി പെറ്റ്സലോസി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഭിന്ന നിലവാര മൾട്ടി ലെവൽ പഠന തന്ത്രത്തിന്റെ സവിശേഷത? ഓപ്ഷൻസ് എ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളവർ പരസ്പരം പഠന സഹായം നൽകുന്നു, ബി താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളവർ പരസ്പര പഠന സഹായം നൽകുന്നു, സി വിഭിന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളവർ പരസ്പരം സഹായിച്ചു പഠിക്കുന്നു, ഡി വിഭിന്ന പ്രായത്തിലുള്ളവർ പരസ്പരം സഹായിച്ചു പഠിക്കുന്നു. ആൻസർ സി വിഭിന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളവർ പരസ്പരം സഹായിച്ച് പഠിക്കുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു പഠിതാവിന് സ്വയം എത്തിച്ചേരാവുന്നതിൽ നിന്നും ഉയർന്ന പഠന മേഖലകളിലെത്താൻ സഹപാഠികളും മുതിർന്നവരും സഹായിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ? ഓപ്ഷൻസ് എ വൈഗോസ്കി, ബി പിയാഷെ, സി ബ്രൂണർ, ഡി എറിക്സൺ. ആൻസർ എ വൈഗോസ്കി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ജോൺ ഡ്യൂയി ആരംഭിച്ച പരീക്ഷണ വിദ്യാലയം? ഓപ്ഷൻസ് എ ഫ്രീ സ്കൂൾ, ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എലമെന്ററി സ്കൂൾ, സി കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കൂൾ, ഡി പ്ലേ സ്കൂൾ. ആൻസർ എ ഫ്രീ സ്കൂൾ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഭൂപടം നിരീക്ഷിച്ച് സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കൽ, കൊളാഷ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏത് MI മേഖലയ്ക്ക് സഹായകമാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ പ്രകൃതിപരമായ ബുദ്ധി, ബി ശാരീരിക ചലനപര ബുദ്ധി, സി ദൃശ്യസ്ഥലപര ബുദ്ധി, ഡി ഭാഷാപരമായ ബുദ്ധി. ആൻസർ സി ദൃശ്യസ്ഥലപരമായ ബുദ്ധി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കാൾ സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയ ദാർശനികൻ? ഓപ്ഷൻസ് എ എറിക്സൺ, ബി ബ്രൂണർ, സി റിച്ചാർഡ്സൺ, ഡി ജോൺ ലോക്ക്. ആൻസർ ഡി ജോൺ ലോക്ക്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈജ്ഞാനികവും മാനസികവുമായ അസന്തുലിതാവസ്ഥ പഠനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ? ഓപ്ഷൻസ് എ ബ്രൂണർ, ബി പിയാഷെ, സി ഗോൾമാൻ, ഡി ബ്ലൂംഫീൽഡ്. ആൻസർ ബി പിയാഷെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രധാന അധ്യാപകന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ തീയതി സഹിതം എഴുതി തയ്യാറാക്കേണ്ട രേഖ? ഓപ്ഷൻസ് എ ലോഗ് ബുക്ക്, ബി മൂവ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ, സി മെമ്മോ ബുക്ക്, ഡി ഫാക്ച്വൽ ഡയറി. ആൻസർ എ ലോഗ് ബുക്ക്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മാർഗപാഠങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അമിതമായ ഊന്നൽ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ ദാർശനികൻ? ഓപ്ഷൻസ് എ ജോൺ ഡ്യൂയി, ബി കൊമിനിയൻസ്, സി പെറ്റ്സലോസി, ഡി റൂസോ. ആൻസർ ഡി റൂസോ. ചേഷ്ടാവാദത്തിന്റെ പിതാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ? ഓപ്ഷൻസ് എ JB വാട്സൺ, ബി പാവലോ, സി ജോൺ ഡ്യൂയി, ഡി ടോൾമാൻ.
ആൻസർ എ ജെ.ബി. വാട്സൺ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, നവജാത ശിശുവിൻ്റെ മനസ്സ് വെള്ളക്കടലാസ് പോലെയാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണൻ. ഓപ്ഷൻസ് എ പെറ്റ്സ്ലോസി, ബി കൊമിനിയൻസ്, സി ജോൺ ലോക്ക്, ഡി ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ. ആൻസർ സി ജോൺ ലോക്ക്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്കൂൾ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സമൂഹ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഏജൻസി. ഓപ്ഷൻസ് എ SRG, ബി SSG, സി CRC, ഡി DRG. ആൻസർ ബി SSG. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സംഘപഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമല്ലാത്തത് ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ അറിവിന്റെ സാമൂഹ്യവൽക്കരണം, ബി ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ നേടൽ, സി ആവർത്തനത്തിലൂടെയുള്ള പഠനം, ഡി സഹകരണാത്മക പഠനം. ആൻസർ സി ആവർത്തനത്തിലൂടെയുള്ള പഠനം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മെമ്മറി തലത്തിൽ പാർട്ട് 1 മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന്റെ ഗ്രേഡിംഗ് രീതി. ഓപ്ഷൻസ് എ 3 point ഡയറക്റ്റ് ഗ്രേഡിംഗ്, ബി 9 point അബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേഡിംഗ്, സി 5 point ഡയറക്റ്റ് ഗ്രേഡിംഗ്, ഡി 5 point അബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേഡിംഗ്. ആൻസർ ഡി 5 point അബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രേഡിംഗ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കുട്ടികളുടെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ വർഷം. ഓപ്ഷൻസ് എ 2002, ബി 2006, സി 2007, ഡി 2001. ആൻസർ എ 2002. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഉദാഹരണങ്ങളുടെ താരതമ്യ പഠനം നടത്തി സാമാന്യവൽക്കരണത്തിലെത്തുന്ന പഠന രീതി. ഓപ്ഷൻസ് എ ഉദ്ഗ്രഥന രീതി, ബി നിഗമന രീതി, സി ആഗമന രീതി, ഡി അപഗ്രഥന രീതി. ആൻസർ സി ആഗമന രീതി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഉദ്ദേശാധിഷ്ഠിത ബോധനത്തിനും അതിനനുസൃതമായ പരീക്ഷ രീതിക്കും അടിസ്ഥാനം നൽകിയ ദാർശനികൻ. ഓപ്ഷൻസ് എ കാൾ റോജേഴ്സ്, ബി ബെഞ്ചമിൻ എസ് ബ്ലൂം, സി തോണ്ടൈക്ക്, ഡി പെസ്റ്റലോസി. ആൻസർ ബി ബെഞ്ചമിൻ എസ് ബ്ലൂം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കുട്ടികളിൽ വായനാശേഷിയെ ബാധിക്കുന്ന പഠന വൈകല്യം. ഓപ്ഷൻസ് എ ഡിസ്ലെക്സിയ, ബി ഡിസ്ഗ്രാഫിയ, സി ന്യൂറോസിസ്, ഡി ഡിസ്കാൽക്കുലിയ. ആൻസർ എ ഡിസ്ലെക്സിയ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബ്രൂണറുടെ പ്രതീകാത്മക ഘട്ട സിംബോളിക് സ്റ്റേജിന് സമാനമായി പിയാഷെ നിർദ്ദേശിച്ച ഘട്ടം. ഓപ്ഷൻസ് എ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ്, ബി സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ്, സി കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ്, ഡി ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ്. ആൻസർ ഡി ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രീ സർവീസ് അധ്യാപക പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സ്ഥാപനം. ഓപ്ഷൻസ് എ NCERT, ബി SCERT, സി ഡൈറ്റ്, ഡി NCTE. ആൻസർ ഡി NCTE. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രാഗ്ലേഖന ശേഷി കൈവരിക്കാൻ സഹായകമായ പ്രവർത്തനം. ഓപ്ഷൻസ് എ ചിത്രവായന, ബി ചിത്രം വര, സി ആംഗ്യപ്പാട്ട്, ഡി കളിപ്പാട്ട നിർമ്മാണം. ആൻസർ ബി ചിത്രം വര. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഉദ്ഗ്രഥിത പഠന രീതിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത്. ഓപ്ഷൻസ് എ ഒരു കാര്യം പല വിഷയങ്ങളിലായി ആവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല, ബി ഒരു പ്രശ്നത്തെ പല വശങ്ങളിൽ നിന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നു, സി അർത്ഥപൂർണവും പ്രസക്തവുമായ സന്ദർഭങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, ഡി അറിവിനെ ശകലിത രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ആൻസർ ഡി അറിവിനെ ശകലിത രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈഗോസ്കിയുടെ സിദ്ധാന്തവുമായി യോജിക്കുന്ന പ്രസ്താവന ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ കുട്ടിയുടെ വളർച്ച ആദ്യം വ്യക്തിഗതമായും പിന്നീട് സാമൂഹികമായും നടക്കുന്നു, ബി പഠനം ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമാണ്, സി സമൂഹവുമായുള്ള സംവാദത്തിലൂടെയാണ് പഠനം നടക്കുന്നത്, ഡി അധ്യാപകൻ കൈത്താങ്ങ് നൽകേണ്ടത് പഠനത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്. ആൻസർ സി സമൂഹവുമായുള്ള സംവാദത്തിലൂടെയാണ് പഠനം നടക്കുന്നത്.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ്? ഓപ്ഷൻ സി മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്, ബി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ, സി രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ, ഡി അരവിന്ദ് ഘോഷ്. ആൻസർ എ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിദ്യാഭ്യാസം ജീവിതം തന്നെയാണ്, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ദാർശനികൻ? ഓപ്ഷൻ എ ജോൺ ഡ്യൂയി, ബി പൗലോ ഫ്രയർ, സി ഇവാൻ ഇല്ലിച്ച്, ഡി റൂസോ. ആൻസർ എ ജോൺ ഡ്യൂയി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, യൂണിസെഫിന് സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം? ഓപ്ഷൻ എ 1968, ബി 1948, സി 1955, ഡി 1965. ആൻസർ ഡി 1965. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികൾ ഏറ്റവും പ്രയാസം നേരിടുന്ന മേഖല? ഓപ്ഷൻ എ പാഠപദ്ധതി രൂപീകരണം, ബി മൂല്യനിർണയം, സി പഠിതാക്കളെ കണ്ടെത്തൽ, ഡി പഠിതാക്കളിൽ താല്പര്യമുണ്ടാക്കൽ. ആൻസർ ബി മൂല്യനിർണയം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പാഠ്യപദ്ധതി, പാഠപുസ്തകം മുതലായവ തയ്യാറാക്കേണ്ട ചുമതല വഹിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ IT at സ്കൂൾ, ബി SCRT, സി SSA, ഡി SIET. ആൻസർ ബി SCRT. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മാതൃസമാജം MTA വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ധർമ്മം? ഓപ്ഷൻ എ ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണം, മേൽനോട്ടം, ബി പെൺകുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കൽ, സി വിദ്യാലയത്തിലെയും വീടിനെയും പരസ്പരം ബന്ധിക്കൽ, ഡി ഗൃഹപാഠങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കൽ. ആൻസർ സി വിദ്യാലയത്തെയും വീടിനെയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കൽ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, തസ്തിക നിർണയത്തിനായി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കണക്കെടുക്കുന്ന ദിവസം? ഓപ്ഷൻ എ 1-ാം പ്രവൃത്തി ദിനം, ബി 6-ാം പ്രവൃത്തി ദിനം, സി 5-ാം പ്രവൃത്തി ദിനം, ഡി ജൂൺ 5. ആൻസർ ബി 6-ാം പ്രവൃത്തി ദിനം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, 2 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ഏകദേശ പദസമ്പത്ത്? ഓപ്ഷൻ എ 150 വാക്കുകൾ, ബി 200 വാക്കുകൾ, സി 250 വാക്കുകൾ, ഡി 100 വാക്കുകൾ. ആൻസർ ഡി 100 വാക്കുകൾ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തെ ഘടനാപരമായോ പ്രക്രിയാപരമായോ പരിഷ്കരിക്കാൻ ഒരു ദൈഷ്ണിക നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്? ഓപ്ഷൻ എ മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ, ബി കോതാരി കമ്മീഷൻ, സി യശ്പാൽ കമ്മിറ്റി, ഡി രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ. ആൻസർ സി യശ്പാൽ കമ്മിറ്റി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പഠന രീതികളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റത്തെ ആസ്പദമാക്കി NCERT തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രന്ഥം? ഓപ്ഷൻ എ ദ ടീച്ചർ, ബി ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ, സി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി, ഡി ദ പ്രൈമറി ഇയേഴ്സ്. ആൻസർ ഡി ദ പ്രൈമറി ഇയേഴ്സ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പാവ്ലോവ് നടത്തിയ പ്രസക്തമായ പരീക്ഷണത്തിൽ മണിനാദം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ആശയം? ഓപ്ഷൻ എ പ്രതികരണം, ബി ശിലരൂപീകരണം, സി ചോദന, ഡി പ്രബലനം. ആൻസർ സി ചോദന. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് സെന്ററുകൾ BRC അധ്യാപകർക്ക് പ്രധാനമായും ലഭ്യമാക്കേണ്ടത്? ഓപ്ഷൻ എ റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ബി പഠനോപകരണങ്ങൾ, സി തത്സമയ പിന്തുണ, ഡി കൈപ്പുസ്തകങ്ങൾ. ആൻസർ സി തത്സമയ പിന്തുണ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പഠനയാത്ര അതായത് ഫീൽഡ് ട്രിപ്പുകളുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം? ഓപ്ഷൻ എ പ്രാഥമിക സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും വിവരശേഖരണം നടത്തൽ, ബി പഠനം പ്രവർത്തനാധിഷ്ഠിതമാക്കൽ, സി സഹപഠനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ, ഡി യാത്രാക്കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കൽ. ആൻസർ എ പ്രാഥമിക സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും വിവരശേഖരണം നടത്തൽ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും 24 മണിക്കൂർ സഹായം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടന? ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റുഡന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ്, ബി NCC, സി സ്കൂൾ ജാഗ്രതാ സമിതി, ഡി ചൈൽഡ് ലൈൻ.
ആൻസർ ഡി ചൈൽഡ് ലൈൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച വർഷം. ഓപ്ഷൻസ് എ 1950, ബി 1962, സി 1966, ഡി 1960. ആൻസർ ബി 1962. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഉദ്ഗ്രഥിത പഠന രീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഓപ്ഷൻസ് എ ജോൺ ഡ്യൂയി, ബി തോണ്ടൈക്ക്, സി ബ്ലൂംഫീൽഡ്, ഡി റൂസോ. ആൻസർ എ ജോൺ ഡ്യൂയി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബിഹേവിയറിസം അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂപപ്പെടുത്തിയ പഠന രീതി. ഓപ്ഷൻസ് എ ക്രമീകൃത പഠനം, ബി ഉദ്ഗ്രഥന രീതി, സി പ്രവർത്തനാധിഷ്ഠിത പഠനം, ഡി സഹവർത്തിത പഠനം. ആൻസർ എ ക്രമീകൃത പഠനം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആദ്യകാല ശിശു സംരക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസവും ECCE ജനനം മുതൽ 6 വയസ്സുവരെ എന്ന് നിശ്ചയിച്ചത്. ഓപ്ഷൻസ് എ യശ്പാൽ കമ്മിറ്റി, ബി കോതാരി കമ്മീഷൻ, സി മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ, ഡി രാമമൂർത്തി കമ്മിറ്റി. ആൻസർ ഡി രാമമൂർത്തി കമ്മിറ്റി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, കുട്ടികൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ജീവികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ആരോപിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന, അതായത് അനിമിസ്റ്റിക് തിങ്കിങ് ഘട്ടം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ ഇന്ദ്രിയ ചാലക ഘട്ടം, ബി മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം, സി രൂപാത്മക വ്യാപാര ഘട്ടം, ഡി ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം. ആൻസർ ബി മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, 9 പോയിന്റ് സ്കെയിൽ ഗ്രേഡിംഗ് C+ ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സ്കോർ. ഓപ്ഷൻസ് എ 60-69, ബി 50-59, സി 40-49, ഡി 30-39. ആൻസർ ബി 50-59. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഭാരതീയ ആചാര്യന്മാർ ത്രിവർഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷ്യം. ഓപ്ഷൻസ് എ മോക്ഷം, ബി ധർമ്മം, സി കാമം, ഡി അർത്ഥം. ആൻസർ എ മോക്ഷം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ശാസ്ത്ര പ്രചരണാർത്ഥം കലിംഗ സമ്മാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഓപ്ഷൻസ് എ യൂണിസെഫ്, ബി UNDP, സി യുനെസ്കോ, ഡി യൂണിപ്പ്. ആൻസർ സി യുനെസ്കോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്ലാസ്സിൽ വ്യക്തി വ്യത്യാസങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനും പരിഗണിക്കാനും കാരണം. ഓപ്ഷൻസ് എ എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാകണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കാനാവില്ല, ബി ഒരേ പ്രശ്നത്തെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണാനും പരിഹരിക്കാനും കഴിയും, സി എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല, ഡി ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തം രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ആൻസർ ബി ഒരേ പ്രശ്നത്തെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണാനും പരിഹരിക്കാനും കഴിയും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മൈക്രോ ടീച്ചിങ് സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ. ഓപ്ഷൻസ് എ എറിച്ച് ഫ്രോം, ബി ജെഫേഴ്സൺ, സി DW അലൻ, ഡി AH മാസ്ലോ. ആൻസർ സി DW അലൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, യൂണിസെഫ് രൂപീകൃതമായ വർഷം. ഓപ്ഷൻസ് എ 1946, ബി 1945, സി 1947, ഡി 1948. ആൻസർ എ 1946. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന പഠന രീതി. ഓപ്ഷൻസ് എ ഔപചാരികം, ബി അനൗപചാരികം, സി യാദൃച്ഛികം, ഡി ഇതൊന്നുമല്ല. ആൻസർ ബി അനൗപചാരികം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ഓപ്ഷൻസ് എ PV നരസിംഹറാവു, ബി രാജീവ് ഗാന്ധി, സി ഇന്ദിരാഗാന്ധി, ഡി VP സിംഗ്. ആൻസർ എ VP നരസിംഹറാവു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാൻ ആരാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ബി വാർഡ് മെമ്പർ, സി മാതൃസമാജം പ്രസിഡന്റ്, ഡി PTA പ്രസിഡന്റ്. ആൻസർ ഡി PTA പ്രസിഡന്റ്.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഭാഷാ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് പിയാഷ അവതരിപ്പിച്ച നിലപാട് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻസ്: ചിന്തയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഭാഷയാണ്. ബി, ഭാഷയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ചിന്തയാണ്. സി, ചിന്തയും ഭാഷയും പരസ്പരം സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഡി, ഭാഷയുടെ വികാസം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തിയിലേക്കാണ്. ആൻസർ ബി, ഭാഷയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ചിന്തയാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മാർക്ക് നൽകിയ ശേഷം അതിനെ ഗ്രേഡാക്കി മാറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് എ, നേരിട്ടുള്ള ഗ്രേഡിംഗ്. ബി, കേവല ഗ്രേഡിംഗ്. സി, പ്രതിമാനാനുസൃത ഗ്രേഡിംഗ്. ഡി, ആനുപാതിക ഗ്രേഡിംഗ്. ആൻസർ ബി, കേവല ഗ്രേഡിംഗ്. കുട്ടികളെ ടാബുലറാസകൾ എന്ന് സംബോധന ചെയ്ത ചിന്തകൻ ആരാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ, സ്പെൻസർ. ബി, ഹെർബർട്ട്. സി, ജോൺ ലോക്ക്. ഡി, കൊമിനിയസ്. ആൻസർ സി, ജോൺ ലോക്ക്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്വകാര്യ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ രജിസ്റ്ററുകൾ ശരിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല. ഓപ്ഷൻസ് എ, മാനേജർക്കാണ്. ബി, ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്കാണ്. സി, ക്ലർക്കിനാണ്. ഡി, സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റിനാണ്. ആൻസർ ബി, ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്കാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സദാചാര സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആര്? ഓപ്ഷൻസ് എ, കോൾബർഗ്. ബി, മാസ്ലോ. സി, ഓഷോ. ഡി, യുങ്. ആൻസർ എ, കോൾബർഗ്. അധ്യാപകർക്ക് ജോലി സുരക്ഷിതത്വവും വേതന നിരക്കും നിശ്ചയിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആര്? ഓപ്ഷൻസ് എ, എം എ ബേബി. ബി, ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി. സി, ടി എം ജേക്കബ്. ഡി, അബ്ദുറബ്. ആൻസർ ബി, ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി. ഒരു തൊഴിലിലോ മറ്റേതെങ്കിലും രംഗത്തോ വിജയിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്യതയാണ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് എ, അഭിപ്രേരണ. ബി, അഭിക്ഷമത. സി, അഭിഭാവം. ഡി, ശ്രദ്ധ. ആൻസർ ബി, അഭിക്ഷമത. NCERTയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് എ, NIE. ബി, SEERT. സി, NBSE. ഡി, SDE. ആൻസർ എ, NIE. ചെയർമാൻ ആവിഷ്കരിച്ച ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തമാണ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് എ, ഏകഘടക സിദ്ധാന്തം. ബി, ദ്വിഘടക സിദ്ധാന്തം. സി, ത്രിമുഖ സിദ്ധാന്തം. ഡി, ബഹുമുഖ ബുദ്ധി. ആൻസർ ബി, ദ്വിഘടക സിദ്ധാന്തം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, REPAയുടെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് എ, റിപ്പോർട്ട് ഓൺ എലിമെന്ററി പീപ്പിൾസ് ആക്ട്. ബി, റിസർവ്ഡ് എംപ്ലോയീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്. സി, റിപ്പോർട്ട് ഓൺ എംപ്ലോയീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്. ഡി, റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റി. ലോവർ പ്രൈമറി, അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങളുടെ മേൽനോട്ട ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ആര്? ഓപ്ഷൻസ് എ, DDE. ബി, DEO. സി, AEO. ഡി, ഡൈറ്റ്. ആൻസർ സി, AEO. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, DPEP പദ്ധതിക്ക് ധനസഹായം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻസ് എ, അമേരിക്ക. ബി, കേന്ദ്ര സർക്കാർ. സി, UGC. ഡി, ലോകബാങ്ക്. ആൻസർ ഡി, ലോകബാങ്ക്. ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് വഴിയാണ് ഏതു ചേഷ്ടയും കുട്ടി പഠിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന അനുമാനം ആരുടേതാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ, സ്കിന്നർ. ബി, ചോംസ്കി. സി, ബ്രൂണർ. ഡി, വൈഗോസ്കി. ആൻസർ എ, സ്കിന്നർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ജർട്രൂഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹെർ ചിൽഡ്രൻ ആരുടെ കൃതിയാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ, ബിനെ. ബി, പെറ്റ്സലോസി. സി, ഗാർഡ്നർ. ഡി, വാട്സൺ. ആൻസർ ബി, പെറ്റ്സലോസി. ടാക്സോണമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേര്. ഓപ്ഷൻസ് എ, ബെഞ്ചമിൻ ബ്ലൂം. ബി, ഹങ്ടൺ. സി, സിംപ്സൺ. ഡി, RH ദാവെ. ആൻസർ എ, ബെഞ്ചമിൻ ബ്ലൂം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ശ്രമപരാജയ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര്? ഓപ്ഷൻസ് എ, കൊയ്ലർ. ബി, തോണ്ടൈക്ക്. സി, ബന്ദുര. ഡി, ഹർലോക്ക്. ആൻസർ ബി, തോണ്ടൈക്ക്. കിൻഡർ ഗാർഡന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ, ജോൺ ഡ്യൂയ്. ബി, മോണ്ടിസോറി.
സി റൂസോ, ഡി ഫ്രോബൽ. ആൻസർ ഡി ഫ്രോബൽ. വൈകാരിക ബുദ്ധിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്? ഓപ്ഷൻസ് എ ഗാർട്ട്നർ, ബി ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ, സി പാവലോ, ഡി ആൽഫ്രഡ് ബിനെ. ആൻസർ ബി ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ. സ്ഥലപര ബുദ്ധിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് എ പ്രഭാഷകൻ, ബി നാവികൻ, സി സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ, ഡി അത്ലറ്റ്. ആൻസർ ബി നാവികൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ: എല്ലാ അധാർമിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഓപ്ഷൻസ് എ ഈഗോ, ബി ഇദ്, സി സൂപ്പർ ഈഗോ, ഡി ഈർഷ്യ. ആൻസർ ബി ഇദ്. 5ാം തരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ജീൻ പിയാഷയുടെ ഏത് വികസന ഘട്ടത്തിലായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻസ് എ ഇന്ദ്രിയ ചാലക ഘട്ടം, ബി രൂപാത്മക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം, സി മനോവ്യാപാര പൂർവ്വഘട്ടം, ഡി ഔപചാരിക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം. ആൻസർ ബി രൂപാത്മക മനോവ്യാപാര ഘട്ടം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: താഴെ പറയുന്നവയിൽ വ്യവസ്ഥാപിത പൂർവ്വതലം ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ സംഘ മാനദണ്ഡങ്ങളോടുള്ള ആയോജന ഘട്ടം, ബി സാമൂഹിക നിയമങ്ങളോട് ആയോജനം പുലർത്തുന്ന ഘട്ടം, സി സാർവലൗകിക സന്മാർഗിക സിദ്ധാന്തങ്ങളോട് ആയോജനം പുലർത്തുന്ന ഘട്ടം, ഡി ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അനുസരണ ഘട്ടം. ആൻസർ ഡി ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അനുസരണ ഘട്ടം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന പദത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ ഇംഗ്ലീഷ്, ബി ഹീബ്രു, സി ലാറ്റിൻ, ഡി ഗ്രീക്ക്. ആൻസർ സി ലാറ്റിൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാലയത്തിൽ നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടത് ആരാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ അധ്യാപകൻ, ബി സ്കൂൾ കൗൺസിലർ, സി ഗസ്റ്റ് ടീച്ചർ, ഡി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ. ആൻസർ ബി സ്കൂൾ കൗൺസിലർ. വൈജ്ഞാനിക ഘടന ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന പുതിയ വൈജ്ഞാനിക അംശമാണ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് എ ശ്രദ്ധ, ബി സ്മൃതി, സി പഠനാന്തരണം, ഡി സ്കീമ. ആൻസർ ഡി സ്കീമ. മലയാളത്തിൽ ബുദ്ധിശോധകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ മലയാളി? ഓപ്ഷൻസ് എ ഡോക്ടർ പി ഗോപാലപിള്ള, ബി പി ഗോവിന്ദപിള്ള, സി ജി ശങ്കരപിള്ള, ഡി അപ്പു നെടുങ്ങാടി. ആൻസർ എ ഡോക്ടർ പി ഗോപാലപിള്ള. എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ ഫ്രോബൽ, ബി റൂസോ, സി പെറ്റ്സലോസി, ഡി കൊമിനിയസ്. ആൻസർ ബി റൂസോ. ആശയ രൂപീകരണത്തിന് പ്രവർത്തന ഘട്ടം, രൂപാത്മക ഘട്ടം, പ്രതീകാത്മക ഘട്ടം എന്നിങ്ങനെ 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചതാര്? ഓപ്ഷൻസ് എ സ്കിന്നർ, ബി ബ്രൂണർ, സി ചോംസ്കി, ഡി വൈഗോസ്കി. ആൻസർ ബി ബ്രൂണർ. പഠനത്തോടൊപ്പം നടക്കുന്ന മൂല്യനിർണ്ണയം ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ സംരചന മൂല്യനിർണ്ണയം, ബി ആത്യന്തിക മൂല്യനിർണ്ണയം, സി താത്പര്യമാപനം, ഡി മനോഭാവ മൂല്യനിർണ്ണയം. ആൻസർ എ സംരചന മൂല്യനിർണ്ണയം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: അധ്യാപക രക്ഷാകർതൃ സംഘടനയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടവരുടെ പരമാവധി എണ്ണം എത്ര? ഓപ്ഷൻസ് എ 20, ബി 15, സി 18, ഡി 16. ആൻസർ ബി 15. കർഷകബാലൻ അച്ഛനിൽ നിന്നും കൃഷിയെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് എ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം, ബി അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം, സി മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ലേണിംഗ്, ഡി യാദൃച്ഛിക വിദ്യാഭ്യാസം. ആൻസർ ഡി യാദൃച്ഛിക വിദ്യാഭ്യാസം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: ജോൺ ഡ്യൂയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ച വർഷം? ഓപ്ഷൻസ് എ 1896, ബി 1892, സി 1902, ഡി 1908. ആൻസർ എ 1896. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ: യുദ്ധക്കെടുതികൾക്കിരയായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി UNO സ്ഥാപിച്ച ഏജൻസി ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ UNDP, ബി WHO, സി യുനെസ്കോ, ഡി യൂണിസെഫ്.
ആൻസർ ഡി യൂണിസെഫ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിസ്ലെക്സിയ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ ശ്രവണ വൈകല്യം, ബി ഭാഷണ വൈകല്യം, സി ലേഖന വൈകല്യം, ഡി വായനാ വൈകല്യം. ആൻസർ ബി ഭാഷണ വൈകല്യം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആരുടെ കണ്ടെത്തലാണ് പൗരാണിക അനുബന്ധം അതായത് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് എ വാട്സൺ, ബി വർത്തിമീർ, സി പാവ്ലോ, ഡി സ്കിന്നർ. ആൻസർ സി പാവ്ലോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗാന്ധിജിയുടെ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ മറ്റൊരു പേര്? ഓപ്ഷൻസ് എ വാർധ പദ്ധതി, ബി പോർബന്ദർ പദ്ധതി, സി ആഫ്രിക്കൻ പദ്ധതി, ഡി സമർബതി പദ്ധതി. ആൻസർ എ വാർധ പദ്ധതി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രായോഗിക വാദത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാര്? ഓപ്ഷൻസ് എ കിൽപാട്രിക്, ബി ജോൺ ഡ്യൂയി, സി വില്യം ജെയിംസ്, ഡി ചാൾസ് പിയേഴ്സ്. ആൻസർ ഡി ചാൾസ് പിയേഴ്സ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, സംജ്ഞാപഠനം എന്ന ആശയം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര്? ഓപ്ഷൻസ് എ ബ്രൂണർ, ബി ഗാഗ്നെ, സി പിയാഷെ, ഡി ടോൾമാൻ. ആൻസർ ബി ഗാഗ്നെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഏതാണ് ഓർമ്മശക്തി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ പെടാത്തത്? ഓപ്ഷൻസ് എ വസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം, ബി ബുദ്ധിശക്തി, സി പാരമ്പര്യം, ഡി താൽപര്യം. ആൻസർ സി പാരമ്പര്യം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, താഴെ പറയുന്നവയിൽ സഹവൈജ്ഞാനിക മേഖലയിൽ പെടുന്നതെന്ത്? ഓപ്ഷൻസ് എ ഇംഗ്ലീഷ്, ബി മലയാളം, സി കണക്ക്, ഡി ഇതൊന്നുമല്ല. ആൻസർ ഡി ഇതൊന്നുമല്ല. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഉദ്ഗ്രഥിത പഠന രീതി ഏതു മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്നു? ഓപ്ഷൻസ് എ ചേഷ്ടാവാദം, ബി ജ്ഞാനനിർമ്മിതിവാദം, സി ഗസ്റ്റാൾസ് മനഃശാസ്ത്രം, സി മാനവികതാവാദം. ആൻസർ സി ഗസ്റ്റാൾസ് മനഃശാസ്ത്രം. എന്താണ് ലിബിഡോ? ഓപ്ഷൻസ് എ ക്രോധം, ബി മോഹം, സി ലൈംഗിക അഭിലാഷം, ഡി മാത്സര്യം. ആൻസർ സി ലൈംഗിക അഭിലാഷം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മോണ്ടിസോറി വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രായഘടന? ഓപ്ഷൻസ് എ 1 മുതൽ 5 വരെ, ബി 3 മുതൽ 8 വരെ, സി 2 മുതൽ 6 വരെ, ഡി 2.5 മുതൽ 7 വരെ. ആൻസർ ഡി 2.5 മുതൽ 7 വരെ. തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ സൂചന നൽകുന്നതായിരിക്കണം. ഡാഷ്. ഓപ്ഷൻസ് എ കരിക്കുലം, ബി മൂല്യനിർണ്ണയം, സി ക്ലാസ് റൂം, ഡി പാഠപുസ്തകം. ആൻസർ ബി മൂല്യനിർണ്ണയം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ശ്രവണം, ഭാഷണം, വായന, ലേഖനം എന്നീ ഭാഷാ നൈപുണികൾ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഓപ്ഷൻസ് എ OHP, ബി ചാർട്ടുകൾ, സി ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ്, ഡി ലാംഗ്വേജ് ലാബ്. ആൻസർ ഡി ലാംഗ്വേജ് ലാബ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഉദ്ഘാടനം, പഠനയാത്രകൾ തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക സംഭവങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിലാണ്? ഓപ്ഷൻസ് എ സ്കൂൾ കലണ്ടറിൽ, ബി സർവീസ് ബുക്കിൽ, സി ലെഡ്ജറിൽ, ഡി ലോഗ് ബുക്കിൽ. ആൻസർ ഡി ലോഗ് ബുക്കിൽ. The students who have not done the homework will not be permitted to play in the 7th period, Radha teacher announced. Just then some students started to do their homework. Which learning technique is used by the teacher here? ഗ്രഹപാഠം ചെയ്യാതെ 7ാം പീരീഡിൽ കളിക്കാൻ വിടുന്നതല്ല, രാധ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ട നിമിഷം തന്നെ ചില കുട്ടികൾ നോട്ടുപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി തുടങ്ങി. ടീച്ചർ ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ച പഠനതന്ത്രം ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്, ധനപ്രബലനം, ബി ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ്, സന്നദ്ധതാ നിയമം, സി നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്, രണപ്രബലനം, ഡി ലോ ഓഫ് എഫക്റ്റ്, ഫലനിയമം. ആൻസർ സി നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്, രണപ്രബലനം. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസസ്മെന്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ക്ലാസ് റൂം ഒബ്സർവേഷൻ, ഡിസ്കഷൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡന്റ്?
ക്ലാസ് റൂം പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നിരീക്ഷണം, ക്ലാസ് ചർച്ചകൾ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മടക്കധാരണ എന്നിവ ഏത് വിലയിരുത്തലിന്റെ ഭാഗമാണ്? ഓപ്ഷൻസ്: അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ്, പഠനത്തെ വിലയിരുത്തൽ. ബി. അസസ്മെന്റ് ഫോർ ലേണിംഗ്, പഠനത്തിനായുള്ള വിലയിരുത്തൽ. സി. അസസ്മെന്റ് ആസ് ലേണിംഗ്, പഠനം തന്നെ വിലയിരുത്തൽ. ഡി. ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ്, പഠനത്തെ ആന്തരികമായി വിലയിരുത്തൽ. ആൻസർ ബി. അസസ്മെന്റ് ഫോർ ലേണിംഗ്, പഠനത്തിനായുള്ള വിലയിരുത്തൽ. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ: വിച്ച് എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അപ്രോച്ച് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്? താഴെ കൊടുത്തവയിൽ സമീപന വർജന സംഘർഷത്തിന് യോജിച്ച ഉദാഹരണം ഏത്? ഓപ്ഷൻസ്: എ. പ്ലേയിങ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് വാച്ചിങ് ക്രിക്കറ്റ് ഇൻ TV, കളിക്കാൻ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം പോകുകയും വേണം, ടിവിയിൽ ക്രിക്കറ്റ് കാണുകയും വേണം. ബി. ഫാദർ വിൽ beat and teacher will punish if did not go to school for pretending stomach ache. വയറുവേദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ അടിയും സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടീച്ചറിന്റെ ശിക്ഷയും കിട്ടും. സി. ഹാവ് ടു പ്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം ആൻഡ് വാച്ച് കാർട്ടൂൺ, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഗെയിം കളിക്കുകയും വേണം, കാർട്ടൂൺ കാണുകയും വേണം. D. Have to see the horrible online class of teacher and go for playing football, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ടീച്ചറുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കാണുകയും വേണം, ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോകുകയും വേണം. ആൻസർ ഡി. ഹാവ് ടു see the horrible online class of teacher and go to for playing football, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ടീച്ചറുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കാണുകയും വേണം, ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോകുകയും വേണം. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ: വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ഇൻ കാൾ റോജേഴ്സ് വ്യൂ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറി? താഴെ കൊടുത്തവയിൽ കാൾ റോജറിന്റെ വ്യക്തിത്വ സിദ്ധാന്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ പരിഗണിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഓപ്ഷൻസ്: എ. സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ, ഐഡിയൽ സെൽഫ്, റിയൽ സെൽഫ്. ബി. ഐഡിയൽ സെൽഫ്, അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ്, റിയൽ സെൽഫ്. സി. ഐഡിയൽ സെൽഫ്, മെച്യൂർഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി, അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ്. ഡി. മെച്യൂർഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി, ഐഡിയൽ സെൽഫ്, അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ്. ആൻസർ ബി. ഐഡിയൽ സെൽഫ്, ആദർശാത്മക അഹം, അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ്, നിരൂപാധിക പരിഗണന. റിയൽ സെൽഫ്, യഥാർത്ഥാധിഷ്ഠിത അഹം. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ: വിച്ച് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ബേസിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് JP ഗിൽഫോർഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്റലക്ട് മോഡൽ? JP ഗിൽഫോർഡിന്റെ ബുദ്ധിഘടനാ മാതൃകയിലെ ശരിയായ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻസ്: എ. പ്രോഡക്റ്റ്, ഓപ്പറേഷൻസ്, യൂണിറ്റ്സ്. ബി. ഓപ്പറേഷൻസ്, കണ്ടൻസ്, പ്രോഡക്റ്റ്. സി. കണ്ടൻസ്, പ്രോഡക്ട്സ്, ക്ലാസസ്. ഡി. ഓപ്പറേഷൻസ്, കണ്ടൻസ്, റിലേഷൻസ്. ആൻസർ ബി. ഓപ്പറേഷൻസ്, പ്രക്രിയകൾ. കണ്ടൻസ്, ഉള്ളടക്കം. പ്രോഡക്ട്സ്, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ: crying aloud, biting the nails, jumping with joy, etc. are some of the child responses. Which of the following represents these emotions of the child? തീവ്രമായ കരച്ചിൽ, നഖം കടിക്കൽ, തുള്ളിച്ചാടൽ എന്നിവ ശിശുവികാര പ്രതികരണങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം താഴെ പറയുന്ന ഏത് ശിശുവികാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളിൽ പെടുന്നു? ഓപ്ഷൻസ്: എ. ഡക്റ്റബിലിറ്റി, വൈകാരിക ദൃശ്യത. ബി. ട്രാൻസിസ്റ്റർനെസ്, ചഞ്ചലത. സി. ഫ്രീക്വന്റ്, ആവർത്തി. ഡി. ബ്രീഫ്നെസ്, സംക്ഷിപ്തത. ആൻസർ എ. ഡക്റ്റബിലിറ്റി, വൈകാരിക ദൃശ്യത. ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ: വിച്ച് വൺ ഈസ് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ്? പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ
എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന് ഏറ്റവും യോജിച്ചത് ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ മെന്റലി റിട്ടാർഡഡ് ചിൽഡ്രൻ, ബുദ്ധിപരമായി പരിമിതിയുള്ളവർ. ബി ലേണിംഗ് ഡിസേബിൾഡ് ചിൽഡ്രൻ, പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർ. സി ദോസ് ഹൂ ഫോർ അതർ റീസൺസ് ഡിസേർവ് മോർ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് കൺസിഡറേഷൻ ദാൻ ദെയർ പിയേഴ്സ്, മറ്റു കാരണങ്ങളാൽ സമപ്രായക്കാരേക്കാൾ ശ്രദ്ധയും പരിഗണനയും ലഭിക്കേണ്ടവർ. ഡി ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെന്റലി റിട്ടാർഡഡ് ചിൽഡ്രൻ, ശാരീരിക മാനസിക വൈകല്യമുള്ളവർ. ആൻസർ സി ദോസ് ഹൂ ഫോർ അതർ റീസൺസ് ഡിസേർവ് മോർ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് കൺസിഡറേഷൻ ദാൻ ദെയർ പിയേഴ്സ്, മറ്റു കാരണങ്ങളാൽ സമപ്രായക്കാരേക്കാൾ ശ്രദ്ധയും പരിഗണനയും ലഭിക്കേണ്ടവർ. എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അമ്പിളി ടീച്ചർ ഗോട്ട് ദ ഫോളോയിങ് ഡയഗ്രാം വൈൽ അനലൈസിംഗ് ഹെർ സ്റ്റുഡൻസ് സോഷ്യോഗ്രാം. വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഹിയർ? സോഷ്യോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികളെ വിശകലനം ചെയ്തപ്പോൾ അമ്പിളി ടീച്ചർക്ക് ലഭിച്ച ചിത്രീകരണം താഴെ കൊടുത്തതുപോലെയായിരുന്നു. ഇത് ഏത് തരം ബന്ധത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് എ ക്ലിക്ക്, ബി ഗ്യാങ്, സി സ്റ്റാർസ്, ഡി ട്വിൻസ്. ആൻസർ എ ക്ലിക്ക്. ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് മെന്റൽ എബിലിറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു പിയാഷെ ഇഫ് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ബൈ എ ചൈൽഡ് ഹു ഈസ് ടോക്കിംഗ് ടു ഹിസ് പില്ലോ പ്രറ്റൻഡിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ഹിസ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്? തലയിണയെ തന്റെ കൂട്ടുകാരായി സങ്കല്പിച്ച് സംഭാഷണം നടത്തുന്ന കുട്ടി പിയാഷെയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഏത് മാനസിക കഴിവുകളുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് നടത്തുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് എ ഈഗോസെൻട്രിക് തോട്ട്, അഹം കേന്ദ്രീകൃത ചിന്ത. ബി അനിമിസം, സചേതനത്വം. സി സിംബോളിക് തോട്ട്, പ്രതീകാത്മക ചിന്തനം. ഡി സെൻട്രേഷൻ, കേന്ദ്രീകരണം. ആൻസർ സി സിംബോളിക് തോട്ട്, പ്രതീകാത്മക ചിന്തനം. പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ വിൽ ബി ബെനിഫിറ്റഡ് ത്രൂ എൻറിച്ച്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ്, റാപ്പിഡ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ്, സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഡബിൾ പ്രൊമോഷൻ? പോഷക പഠനം, ശീഘ്ര മുന്നേറ്റം, വേറിട്ട ക്ലാസുകൾ, ഇരട്ടക്കയറ്റം എന്നീ പരിപാടികൾ ഏത് തരം കുട്ടികൾക്കാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത്? ഓപ്ഷൻസ് എ ക്രിയേറ്റീവ് ചിൽഡ്രൻ, സർഗപരതയുള്ള കുട്ടികൾ. ബി ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ, പ്രതിഭാശാലികൾ. സി ബാക്ക്വേർഡ് ചിൽഡ്രൻ, പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ. ഡി ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ചിൽഡ്രൻ, ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവർ. ആൻസർ ബി ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ, പ്രതിഭാശാലികൾ. പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് പ്ലേസ് ലേറ്റ് കമേഴ്സ് outside the classroom, but Shari teacher admitted Sanish, a daily latecomer, into the class by considering his basic needs. Which psychologist view enabled the teacher to do this? മിക്ക അധ്യാപകരും വൈകി വരുന്നവരെ ക്ലാസ്സിന് പുറത്തു നിർത്തുന്നു. എന്നാൽ എന്നും വൈകി വരുന്ന സനീഷിനെ ഷാരി ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്നതിനു പകരം അവന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റി. അധ്യാപികയുടെ ഈ പ്രവൃത്തി ഏത് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഓപ്ഷൻസ് എ അബ്രഹാം മാസ്ലോ, ബി കാൾ റോജർ, സി വൈഗോസ്കി, ഡി ജെറോമസ് ബ്രൂണർ. ആൻസർ എ അബ്രഹാം മാസ്ലോ. 12ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് പ്രോസസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷണൽ ലേണിംഗ് തിയറി? നിരീക്ഷണ പഠന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ശരിയായ പ്രക്രിയാഘട്ടങ്ങൾ ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ മോഡലിംഗ്, അറ്റൻഷൻ, മോട്ടോർ റിപ്രൊഡക്ഷൻ, റിട്ടൻഷൻ. ബി അറ്റൻഷൻ, മോഡലിംഗ്, മോട്ടോർ റിപ്രൊഡക്ഷൻ, റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. സി മോട്ടോർ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, റിട്ടൻഷൻ, മോഡലിംഗ്, അറ്റൻഷൻ. ഡി മോഡലിംഗ്, അറ്റൻഷൻ, റിട്ടൻഷൻ, മോട്ടോർ റിപ്രൊഡക്ഷൻ. ആൻസർ ഡി മോഡലിംഗ്, മാതൃക നൽകൽ. അറ്റൻഷൻ ശ്രദ്ധ, റിട്ടൻഷൻ നിലനിർത്തൽ, മോട്ടോർ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ചാലക പ്രകടനം.
13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക് ഓഫ് റോബർട്ട് ജെ ഹാവിംഗസ്? താഴെ കൊടുത്തവയിൽ റോബർട്ട് ജെ ഹാവിംഗസ്റ്റിന്റെ വികസന പ്രവർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ എസ്തെറ്റിക് ഫോഴ്സ് സൗന്ദര്യാത്മക ശക്തി, ബി ഫിസിക്കൽ മെച്ചുറേഷൻ ശാരീരിക പരിപക്വനം, സി വാല്യൂസ് ആൻഡ് ആസ്പിരേഷൻസ് മൂല്യങ്ങളും താൽപര്യങ്ങളും, ഡി കൾച്ചറൽ പ്രഷർ സാംസ്കാരിക സമ്മർദ്ദം. ആൻസർ എ എസ്തെറ്റിക് ഫോഴ്സ് സൗന്ദര്യാത്മക ശക്തി. 14ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്? താഴെ കൊടുത്ത പ്രസ്താവനകളിൽ വൈകാരിക ബുദ്ധിയുടെ നിർവചനമായി കണക്കാക്കാവുന്നത് ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ എബിലിറ്റി ടു കൺട്രോൾ ദ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്റലക്ച്വൽസ് വൈകാരികാവസ്ഥയെ ബുദ്ധിപരമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ബി എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വൺസെൽഫ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് തന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും വൈകാരിക അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ്, സി ബി സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് സ്വയം പ്രചോദിതമാകുക, ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ് മുകളിൽ പറഞ്ഞവ എല്ലാം. ആൻസർ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ് മുകളിൽ പറഞ്ഞവ എല്ലാം. 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് കൺസെപ്റ്റ്സ് താഴെ കൊടുത്ത ആശയങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക. എ കൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെന്റ് മോഡൽ ആശയദാന മാതൃക, ബി റെസിപ്രോക്കൽ ടീച്ചിങ് പ്രതിപ്രക്രിയ അധ്യാപനം, സി ഡയലോജിക്കൽ ലേണിംഗ് സംവാദനാത്മക പഠനം, ഡി ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് കണ്ടെത്തൽ പഠനം. വിച്ച് ഓഫ് ദം ആർ അസോസിയേറ്റഡ് ടു ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ജെറോം എസ് ബ്രൂണർ? ഇവയിലേതാണ് ജെറോം എസ് ബ്രൂണറുടെ ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് എ ബി ആർ കറക്റ്റ്, ബി സി ആർ കറക്റ്റ്, സി എ ഡി ആർ കറക്റ്റ്, ഡി ഓൾ ആർ കറക്റ്റ്. ആൻസർ സി എ ഡി ആർ കറക്റ്റ്. എ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെന്റ് മോഡലും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കവറി ലേണിംഗുമാണ്. ഇനി 16ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ക്ലീൻ ദ ക്ലാസ് റൂം ബൈ ഗേൾസ് ലെറ്റ് ദ ബോയ്സ് അറേഞ്ച് ദ ബെഞ്ചസ് ആൻഡ് ഡെസ്ക് ക്ലാസ് ടീച്ചർ അനൗൺസ്ഡ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ടീച്ചർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്ന പണിയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്, ആൺകുട്ടികൾ ഡെസ്കും ബെഞ്ചും മാറ്റിയിടട്ടെ. ക്ലാസ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. ടീച്ചറുടെ ഈ പ്രസ്താവന എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ഓപ്ഷൻസ് എ ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ്, ബി ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, സി ജെൻഡർ ബയാസ്, ഡി ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി. ആൻസർ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. 17ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ കറക്റ്റ് ഹെറിഡിറ്ററി ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ? ഒരു വ്യക്തിയുടെ വികാസത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങൾ ശരിയായത് ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ സെക്സ്, ന്യൂട്രീഷൻ, ഓർഡർ ഓഫ് ബർത്ത്, റേസ്. ലിംഗഭേദം, പോഷകാഹാരം, ജനനക്രമം, വംശം. ബി ഗ്ലാൻസ്, ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസ്, സെക്സ്, ഓർഡർ ഓഫ് ബർത്ത്. ഗ്രന്ഥികൾ, കുടുംബ നിലവാരം, ലിംഗഭേദം, ജനനക്രമം. സി സെക്സ്, റേസ്, ഗ്ലാൻസ്, ഓർഡർ ഓഫ് ബർത്ത്. ലിംഗഭേദം, വംശം, ഗ്രന്ഥികൾ, ജനനക്രമം. ഡി ഗ്ലാൻസ്, സെക്സ്, റേസ്, ഇന്റലിജൻസ്. ഗ്രന്ഥികൾ, ലിംഗഭേദം, വംശം, ബുദ്ധിശക്തി. ആൻസർ ഡി ഗ്ലാൻസ്, സെക്സ്, റേസ്, ഇന്റലിജൻസ്. ഗ്രന്ഥികൾ, ലിംഗഭേദം, വംശം, ബുദ്ധിശക്തി. 18ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദ ലോ ഓഫ് പ്രോക്സിമിറ്റി? താഴെ കൊടുത്ത കൂട്ടങ്ങളിൽ സാമീപ്യ നിയമത്തിന് സമാനമായ കൂട്ടം ഏത്? ആൻസർ ഡി. 19ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്റ്റാൻബർഗ് ദാറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ability to behave up to the situation and make the environment favorable to the individual.
വ്യക്തിക്ക് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് പെരുമാറാനും സാഹചര്യങ്ങൾ തനിക്ക് അനുകൂലമാക്കാനും കഴിയുന്ന ബുദ്ധിയെന്ന് റോബർട്ട് ജെ സ്റ്റോൺബർഗ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുടെ ഘടകം ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക. ഓപ്ഷൻസ് എ കമ്പോണൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ബി എക്സ്പെരിമെൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, സി കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഡി ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഇന്റലിജൻസ്. ആൻസർ സി കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ ഇന്റലിജൻസ്. 20ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. The PTA decided to expel a child for regular theft from the school, but the class teacher requested to give him an opportunity to continue his education by understanding his family background, justice and equality to the child. Which of the moral principles of Kohlberg's is related with the dealing of the teacher? വിദ്യാലയത്തിൽ നിരന്തരമായി മോഷണം നടത്തുന്ന കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് PTA ആലോചിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കി ശിക്ഷ നൽകാതെ നീതിയും സമത്വവും പരിഗണിച്ച് തുടർ പഠനത്തിന് അവസരം നൽകി. അധ്യാപകന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി കോൾബർഗിന്റെ ഏത് നൈതിക വികാസ ഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഓപ്ഷൻസ് എ പണിഷ്മെന്റ് ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ്, ശിക്ഷയും അനുസരണയും, ബി യൂണിവേഴ്സൽ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ, സാർവജനീയ സദാചാര തത്വം, സി ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഓറിയന്റേഷൻ, സാമൂഹിക സുസ്ഥിതി പാലനം, ഡി സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ഓറിയന്റേഷൻ, സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥ നിയമപരം. ആൻസർ ബി യൂണിവേഴ്സൽ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ, സാർവജനീന സദാചാര തത്വം. 21ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്? വികാസ തത്വങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഓർഡർലി, വികാസം ക്രമീകൃതമാണ്, ബി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ, വികാസം വിശേഷത്തിൽ നിന്നും സാമാന്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു, സി ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് പ്രെഡിക്റ്റബിൾ, വികാസം പ്രവചനീയമാണ്, ഡി ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ക്യുമുലേറ്റീവ്, വികാസം സഞ്ചിത സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയതാണ്. ആൻസർ ബി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം സ്പെസിഫിക് ടു ജനറൽ, വികാസം വിശേഷത്തിൽ നിന്നും സാമാന്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. 22ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. രമേഷ് മാസ്റ്റർ gave group activities and provided chances to share experience in the classroom. Which type of intelligence of students will be improved through these activities? രമേഷ് മാസ് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നൽകി കുട്ടികളുടെ ഏത് തരം ബുദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഈ പ്രവർത്തനം സഹായിക്കുക? ഓപ്ഷൻസ് എ ഇൻട്രാപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ്, ആന്തരിക വൈയക്തിക ബുദ്ധി, ബി ബോഡ്ലി കൈനസ്തെറ്റിക് ഇന്റലിജൻസ്, ശാരീരിക ചലനപരമായ ബുദ്ധി, സി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ്, ഭാഷാപരമായ ബുദ്ധി, ഡി ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ്, വ്യക്ത്യാന്തര ബുദ്ധി. ആൻസർ ഡി ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇന്റലിജൻസ്, വ്യക്ത്യാന്തര ബുദ്ധി. 23ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സംഗീത ടീച്ചർ divided the students into 6 groups. Then part of same article was given to each group. The group were given the opportunity to ask questions each other, summarize the ideas, explain some parts and comment on what will happen next. What is the strategy adopted by the teacher here? സംഗീത ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലെ 6 ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ലേഖന ഭാഗം നൽകി. ഗ്രൂപ്പുകളോട് പരസ്പരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുവാനും ആശയങ്ങൾ ചുരുക്കുന്നതിനും ചില ഭാഗങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനും ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ചും അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനും അവസരം നൽകി. എങ്കിൽ ടീച്ചർ ഇവിടെ സ്വീകരിച്ച തന്ത്രം എന്ത്? ഓപ്ഷൻസ് എ ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ്, കണ്ടെത്തൽ പഠനം, ബി കൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെന്റ് മോഡൽ, ആശയദാന മാതൃക, സി ഡയലോജിക്കൽ ലേണിംഗ്, സംവാദനാത്മക പഠനം, ഡി റെസിപ്രോക്കൽ ടീച്ചിങ്, പ്രതിക്രിയ അധ്യാപനം. ആൻസർ ഡി റെസിപ്രോക്കൽ ടീച്ചിങ്, പ്രതിക്രിയ അധ്യാപനം.
24ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് പെയർ? താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ശരിയായ ജോഡി ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ലേണിംഗ് തോണ്ടേക്ക്, ബി റെസ്പോൺസ് സ്റ്റിമുലസ് BF സ്കിന്നർ, സി പ്രോഗ്രാംഡ് ലേണിംഗ് വോൾഫ്ഗാങ് കോഹ്ലർ, ഡി റെസ്പോൺസ് സ്റ്റിമുലസ് ഇവാൻ പാവ്ലോവ്. ശരിയായ ജോഡിയാണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ആൻസർ ബി റെസ്പോൺസ് സ്റ്റിമുലസ് BF സ്കിന്നർ, പ്രതികരണ ചോദകം സ്കിന്നറിന്റെയാണ്. ഇനി 25ാമത്തെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ ആസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ ടീച്ചിങ് സ്ലോ ലേണേഴ്സ്? താഴെ പറയുന്നവയിൽ മന്ദപഠിതാക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ ഗിവ് സിമ്പിൾ ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി, വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാവുന്ന ചെറിയ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുക. ബി ഗിവ് ചലഞ്ചിങ് ലേണിംഗ് ടാസ്ക്, വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുക. സി ഗിവ് സ്മോൾ ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് ടോപ്പിക്സ്, ചെറുതും ക്രമീകൃതവുമായ പാഠഭാഗങ്ങൾ നൽകുക. ഡി ഡിവൈഡ് ദ ടോപ്പിക്സ് ഇൻടു സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ ടൈം, പാഠഭാഗങ്ങൾ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായി നൽകി ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മടക്കധാരണ നൽകുക. ആൻസർ ബി ഗിവ് ചലഞ്ചിങ് ലേണിംഗ് ടാസ്ക്, വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുക. 26ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ. ചില പ്രസ്താവന താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ കനോട്ട് ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഗിഫ്റ്റ് ഓർ റെക്കഗ്നിഷൻ. ബാഹ്യാഭിപ്രേരണ സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടോ അംഗീകാരങ്ങൾ കൊണ്ടോ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ബി ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ്. സ്വയം പ്രചോദിതമായി ഉള്ളിൽ നിന്നും രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതാണ് ആന്തരിക അഭിപ്രേരണ. സി എൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഡു നോട്ട് കോസ് ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ. ബാഹ്യാഭിപ്രേരണ ആന്തരിക അഭിപ്രേരണയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നില്ല. ഡി എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ സംടൈംസ് ലീഡ് ടു ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ. ബാഹ്യ അഭിപ്രേരണ ആന്തരിക അഭിപ്രേരണയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ കാരണമായി തീരുന്നു. വിച്ച് ഓഫ് ദം ആർ കറക്റ്റ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു മോട്ടിവേഷൻ? ഇവയിൽ അഭിപ്രേരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ കറക്റ്റ്, ബി എ ആൻഡ് സി ആർ കറക്റ്റ്, സി ബി ആൻഡ് ഡി ആർ കറക്റ്റ്, ഡി ഓൾ ആർ കറക്റ്റ്. ആൻസർ ബി ആൻഡ് ഡി ആർ കറക്റ്റ്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ്. സ്വയം പ്രചോദിതമായ ഉള്ളിൽ നിന്നും രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതാണ് ആന്തരിക അഭിപ്രേരണ. ഇനി ഡി എന്ന് പറയുന്നതോ എക്സ്ട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ സംടൈംസ് ലീഡ് ടു ഇൻട്രിൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ. ബാഹ്യാഭിപ്രേരണ ആന്തരിക അഭിപ്രേരണയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ കാരണമായി തീരുന്നു. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 27ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആക്ട് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ്? പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണെന്ന് പറയുക. ഓപ്ഷൻസ് എ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആക്ട്, ബി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആക്ട്, സി പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസേബിലിറ്റീസ് ആക്ട്, ഡി നാഷണൽ ട്രസ്റ്റ് ആക്ട്. ആൻസർ എ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആക്ട്. 28ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ടാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അസസിംഗ്. ഡാഷ് വിലയിരുത്തുന്നതിന് തിമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻസ് എ മെമ്മറി ഓർമ്മ, ബി പേഴ്സണാലിറ്റി വ്യക്തിത്വം, സി ഇന്റലിജൻസ് ബുദ്ധി, ഡി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അഭിക്ഷമത. ആൻസർ ബി പേഴ്സണാലിറ്റി വ്യക്തിത്വം. 29ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സൈക്കോസെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എലക്ട്ര കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ്?
സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡിന്റെ സിദ്ധാന്തമായ മനോലൈംഗിക വികാസഘട്ടത്തിൽ പിതൃകാമനയും മാതൃകാമനയും എന്ന സവിശേഷതകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഘട്ടം ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ ജെനിറ്റൽ സ്റ്റേജ് ജനനേന്ദ്രിയ ഘട്ടം, ബി ലേറ്റൻസി സ്റ്റേജ് നിർലീന ഘട്ടം, സി ഫാലിക് സ്റ്റേജ് ലിംഗഘട്ടം, ഡി ആനൽ സ്റ്റേജ് ഗുദഘട്ടം. ആൻസർ സി ഫാലിക് സ്റ്റേജ് ലിംഗഘട്ടം. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 30ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഡിസ്ലെക്സിയ? താഴെ കൊടുത്ത പ്രസ്താവനയിൽ വായനാ വൈകല്യവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തത് ഏത്? ഓപ്ഷൻസ് എ സം വേർഡ്സ് ആർ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് വൈൽ റീഡിംഗ്, വായിക്കുമ്പോൾ ചില പദങ്ങൾ വിട്ടു വായിക്കുന്നു. ബി റീഡ്സ് വിത്തൌട്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് വെയർ ഇറ്റ് ഷുഡ്, നിർത്തേണ്ടടുത്ത് നിർത്താതെ വായിക്കുന്നു. സി ലീവിംഗ് 1 or 2 ലൈൻസ്, 1-2 വരികൾ വിട്ടു വായിക്കുന്നു. ഡി റീഡിംഗ് വിത്തൌട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ മീനിങ്, അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെ വായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഡിസ്ലെക്സിയുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻസർ ഡി റീഡിംഗ് വിത്തൌട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ മീനിങ്, അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെ വായിക്കുന്നു.